नमस्कार, प्रणाम। मैं अंशु कुमार आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे आज के ग्रीन टीवी किसान चौपाल में, जो हम वडोदरा में लगा रहे हैं। और ये कार्यक्रम हम गुजरात कृषि विभाग के सहयोग से और सीएट लिमिटेड के सहयोग से लगा रहे हैं, जिसका मकसद है हम आपको सब्जी फसल प्रबंधन, ट्रैक्टर, टायर, रख रखाव और मिलेट्स की खेती पर जो है वो हम चर्चा करेंगे। जैसे आप सभी जानते हैं इंटरनेशनल मिलेट ईयर चल रहा है, तो उसके लिए आज के कार्यक्रम में ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। और आप बहुत सारे मिलेट की वैरायटी जो स्टॉल्स में देख सकते हैं, बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं और साथ में बहुत सारी जानकारियाँ ले सकते हैं। और हमारे साथ जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, मैं उन सभी का स्वागत करना चाहूँगी हमारे आज के कार्यक्रम में। तो हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम स्वागत करते हैं श्री नितिन वसावा सर का, डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर वडोदरा, गुजरात से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के कार्यक्रम में। हमारे साथ हैं श्रीमती हंसाबेन वसावा जी, प्रेसिडेंट तालुका पंचायत पाडरा, वडोदरा से। मैम, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। तो जैसे कि मिलेट्स, इंटरनेशनल मिलेट ईयर है और जो ये बुके है ये मिलेट से बनाया गया है, आप देख सकते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्रीमती हंसाबेन वसावा जी हैं, प्रेसिडेंट तालुका पंचायत पाडरा, वडोदरा से। मैम, आपका भी स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। हमारे बीच है श्री रोमेश कुमार पांड्या जी, वाइस प्रेसिडेंट तालुका पंचायत पाडरा से। सर, आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। हमारे बीच है श्री विनय पटेल जी, एसएमएस केवीके वडोदरा, गुजरात से। सर, आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। हमारे बीच है डॉक्टर वीडी रतवाल सर, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटेक्निक हॉर्टिकल्चर, आनंद कृषि यूनिवर्सिटी, वडोदरा से। सर, आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। हमारे साथ हैं मिसेस पायल पटेल, बीटीएम आत्मा, पाडरा, वडोदरा से। मैम, आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। हमारे बीच हैं मिस्टर सतीश मिश्रा जी, टेरिटरी लीडर, सीएट स्पेशलिटी, सीएट लिमिटेड से। सर, आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। हमारे बीच है महेश चौधरी जी, असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर सब डिवीजन, दबोई से। सर, आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। हमारे बीच है जय पटेल जी, इफको से, वडोदरा से। सर, आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। हमारे बीच है डीए पटेल जी, जीएनएफसी क्रॉप न्यूट्रिएंट्स। सर, आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। तो मैं कार्यक्रम की शुरुआत से पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहती हूँ। जितने भी हमारे किसान भाई बहन हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है कि अगले कुछ घंटों में आप जो है कुछ अच्छी जानकारी लेकर यहाँ से जाएंगे। तो मैं कार्यक्रम की शुरुआत करती हूँ और सबसे पहले हमारे बीच जो हैं वो डॉक्टर वीडी रतवा सर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटेक्निक हॉर्टिकल्चर, आनंद कृषि यूनिवर्सिटी, वडोदरा से। तो हमारा आज का जो विषय है सब्जी फसल प्रबंधन, इसके बारे में सर आपको जानकारी देने वाले हैं। तो सर, प्लीज़ आप स्टेज पे आइए और जानकारी दीजिए कि सब्जी फसल प्रबंधन किस तरीके से संभव है, कैसे किसान कर सकते हैं। સૌપ્રથમ મંચ પર ઉપસ્થિત જિલ્લા પંચાયતના પ્રમુખ, તાલુકા પંચાયતના પ્રમુખ, નગરપાલિકાના પ્રમુખ તથા અન્ય પંચાયતના સભ્યો તેમજ જેમના માટે આજે આપણે કૃષિ મેળાનું આયોજન કરેલ છે એવા સર્વે ખેડૂતોને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ, જય સ્વામિનારાયણ। સૌપ્રથમ આપણે નીચે સ્ટોલ તમે જોયા અલગ અલગ, બરાબર। ઇવન અહીંયા સાથે સાથે આપણે અહીંયા બેનર મૂકેલા છે મિલેટ્સ, બરાબર। તો સમગ્ર ભારતમાં આ વર્ષે મિલેટ વર્ષ ઉજવવામાં આવે છે, કારણ કે વર્ષોથી આપણા વડીલો મિલેટ્સ ખાતા હતા, બાજરી, જુવાર છે, નાગલી છે, બરાબર। તો એમનું તંદુરસ્તી બી સારી જળવાતી હતી। પણ હાલની પરિસ્થિતિમાં તમે જુઓ તો તંદુરસ્તી આપણી પોતાનું શરીર જોખમાયું છે, અલગ અલગ નવા નવા રોગો તમને જોવા મળે છે। હવે વાત કરીએ કે પાદરા તાલુકો આપણા સમગ્ર ગુજરાતમાં શાકભાજીની ખેતી માટે વખણાય છે। ગુજરાતના દરેક ખૂણામાં આપણે પાદરાથી શાકભાજી મોકલીએ છીએ। સાથે સાથે અન્ય રાજ્યો જ્યાં આપણે સરગવા બી અહીંયાથી ટ્રાન્સપોર્ટ કરીએ છીએ, તો એ આપણા ખેડૂતો માટે ગર્વની બાબત છે। આ એક દિવસની કે એક વર્ષની મહેનત નથી, વર્ષોથી ખેડૂતો જે મહેનત કરી રહ્યા છે એના કારણે આજે પાદરાનું નામ અને સ્પેશિયલી ફોર વેજીટેબલ્સ માટે બહુ પ્રખ્યાત થયું છે। તો શાકભાજી એ આપણા જે સમતોલ આહાર છે એનો ખૂબ અગત્ય અંગ છે। કેમ કે એમાં જે જરૂરી પોષક તત્વો છે, વિટામિન્સ, મિનરલ્સ, બરાબર, વિટામિન સી, તો એ દરેક વસ્તુ તમને શાકભાજીમાંથી મળી રહેશે, બરાબર। હવે તમે કોરોના કાળમાં જોયું હશે ન્યૂઝમાં કે આઈસીએમઆરે આ ગાઈડલાઇન્સ આપી, આઈસીએમઆરે આ માહિતી આપી। તો જે આઈસીએમઆર, ઇન્ડિયન કાઉન્સિલ ઓફ મેડિકલ રિસર્ચ, એના દ્વારા કહેવામાં આવ્યું છે, કેન્દ્રના ડેટા પ્રમાણે કહેવામાં આવ્યું છે કે દરરોજ ભારતના દરેક પુરુષે, લેડીઝે કે 300 ગ્રામ શાકભાજી દિવસ દરમિયાન ખાવું જોઈએ।
એમાં લીલા પાંદડાવાળા હોય કે કંદમૂળ હોય, અન્ય તમામ શાકભાજી મળીને 300 ગ્રામ ખાવું જોઈએ. પણ હાલની પરિસ્થિતિમાં આપણે 300 ગ્રામ ખાઈ શકતા નથી. એનું કારણ કે હજુ સુધી ઉત્પાદન ઓછું છે આપણું. નો ડાઉટ વિશ્વની વાત કરીએ તો વિશ્વમાં ભારત શાકભાજી ઉત્પાદનમાં બીજા નંબરે છે. ઉત્પાદનમાં આપણે બીજા નંબરે છે, પહેલા નંબર પર ચાઇના છે. પણ હજુ પણ જે પર પર્સન વ્યક્તિ દીઠ જે ખોરાક મળવો જોઈએ શાકભાજીનો, એમાં પણ હજુ થોડી ઉણપ છે. તો આપણે એ દિશામાં થોડું પ્રયાસ કરશું કે જરૂરી સમતોલ આહાર આપણે જરૂરિયાતમંદને પૂરો કરી શકીએ. વાત કરીએ હવે શિયાળાની ઋતુ ચાલુ થાય છે. આપણે શિયાળુ ઋતુમાં આપણે કેબેજ, કોલીફ્લાવર છે, ગાજર, મૂળા, બીજા કંદમૂળના શાકભાજી આપણે ખેતી કરીએ છીએ. અને હાલનો સમય આપણે ધરુવાળી તૈયાર કરવાનો સમય છે. જ્યારે કે આપણે કેબેજ, કોલીફ્લાવરનું ધરુવાળી તૈયાર કરી અને ગાદી ક્યારા પર સીડ્સ રોપી અને 3 થી 4 પાંદડાના થાય ત્યારે આપણે એની ફેર રોપણી કરતા હોય છે. મારે ખાસ આજે એક જ પાક પર ભાર આપવો છે, ખાસ તમને એટલા માટે કે દિવસે દિવસેને એક નવો પાક માર્કેટમાં તમે જોયો હશે, બ્રોકોલી, લીલું ફ્લાવર આપણે કહીએ તો દિવસે ને દિવસે એની ડિમાન્ડ વધતી જાય છે. બરાબર, એવું નથી કે આ નવો પાક છે, આપણા માટે નવો છે, પરંતુ વર્ષોથી જે ઠંડા પ્રદેશ છે, હિમાચલ પ્રદેશ છે, જમ્મુ કાશ્મીર છે, ત્યાં વર્ષોથી એ લોકો બ્રોકોલીની ખેતી કરે છે. આપણે ત્યાં તો હવે ધીરે ધીરે એનું ચલન વધી રહ્યું છે. અત્યારે હાલમાં પાદરામાં પણ એની ખેતી ખેડૂતો કરી રહ્યા છે. પરંતુ મારો કહેવાનો મતલબ એ છે કે કયા કારણોસર એ પોપ્યુલર થઈ રહ્યું છે. એમાં ન્યુટ્રિશનલ વેલ્યુ સારા પ્રમાણમાં હોય છે. તમે માનો વિટામિન એ કોલીફ્લાવર કરતાં 130 ગણું, કેબેજ કરતાં 22 ગણું વિટામિન એ બ્રોકોલીમાંથી મળે છે. એટલે ઘણા લોકો એનો સૂપ બનાવીને પણ પીવે છે. સિટીના જે રીતે આપણે સરગવાનો સૂપ પીએ છીએ એવી રીતે બ્રોકોલીનો પણ સૂપ બનાવીને સિટીના લોકો પીવે છે. એટલું ન્યુટ્રિશનલ વેલ્યુ છે. વિટામિન એની ઉણપ હોય તો આપણને બધાને ખબર છે શરીરમાં શું ખામી આવે, આંખને રિલેટેડ રોગ આવતા હોય છે આપણા શરીરમાં. તો એ વિટામિન એની ઉણપ પણ આપણે પૂરી કરી શકીએ છીએ બ્રોકોલી દ્વારા. હવે બ્રોકોલીની ખેતી એ આપણે જેમ કેબેજ, કોલીફ્લાવરની ખેતી કરીએ છીએ એ જ રીતે જ કરવાની છે. એની ખેતી પદ્ધતિ પણ એ જ રીતે છે. કેમ કે જે બ્રોકોલી છે એ કેબેજ, કોલીફ્લાવરના ફેમિલીનું જ છે, એના કુળનું જ છે. એટલે જે રીતે આપણે કેબેજ, કોલીફ્લાવર કરીએ છીએ એ જ રીતે બ્રોકોલીને પણ 45 બાય 45ના અંતરે આપણે એનું વાવેતર કરી શકીએ. ખાતરની વાત કરીએ તો એમાં 200 કિલો નાઇટ્રોજન, 75 કિલો ફોસ્ફરસ ને 50 કિલો પોટાશની ભલામણ હાલમાં આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી દ્વારા કરવામાં આવેલી છે. અને મધ્ય ગુજરાતના ખેડૂતો આ પાયામાં ખેડૂતો ખાતરનો ઉપયોગ કરે છે. હાલની પરિસ્થિતિની વાત કરીએ, આપણે વિડીયોમાં બી જોયું જેમ ખાતરનો ઉપયોગ વધી રહ્યો છે. આપણે ધરતી માતાને જે વિડીયોમાં આપણને બતાવવામાં આવ્યું કે ધરતી માતા જે રીતે દિવસે ને દિવસે નબળી થતી રહી છે, બરાબર, તો એના માટે બી આપણે ખાતરનો કાર્યક્ષમ ઉપયોગ કરવો ખૂબ જરૂરી છે. એટલા માટે જ આપણે ગુજરાત સરકાર દ્વારા જમીનનું પૃથ્થકરણ કરાવવામાં આવે છે. જમીનના નમૂના લઈને એની ચકાસણી કરવામાં આવે છે કે આપણી જમીનમાં કયા કયા તત્વોની ઉણપ છે, કયો તત્વ કેટલા પ્રમાણમાં છે, તો એ પ્રમાણે આપણે એનો કાર્યક્ષમ ઉપયોગ કરવો જોઈએ. ત્યારબાદ તમે જૈવિક ખાતરનો ઉપયોગ કરી શકો છો. જૈવિક ખાતરનો કોન્સેપ્ટ માનનીય મોદી સાહેબ જ્યારે ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી હતા ત્યારે અમારા આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટીમાં એનો પાયો નાખવામાં આવ્યો હતો, ત્યાં પ્લાન્ટ નાખવામાં આવ્યું હતું અને આજે પણ એ કાર્યરત છે. તો જૈવિક ખાતરમાં આપણે જે એઝોટોબેક્ટર છે, એઝોસ્પિરિલમ છે, તો એ બધા જૈવિક ખાતરનો તમે ઉપયોગ કરો તો તમારું ઉત્પાદન તો વધે જ છે, સાથે સાથે તમારો ખેતી ખર્ચ પણ બચે છે. અને બીજું કે જમીનની જે ફળદ્રુપતા છે એ ફળદ્રુપતામાં પણ વધારો આવે છે. એમાં કોઈ જાતનું જમીનને પ્રદૂષણ થતું નથી. એટલે જૈવિક ખાતરનો ઉપયોગ કરવાથી ઘણો ફાયદો છે. હવે એનો ઉપયોગ તમારે કરવો હોય તો કઈ રીતે કરો? ઘણા ખેડૂતો કરતા હશે, જેમ કે આપણે પાણી વાળતા હોય પિયતમાં, તો પિયતમાં આપણે જૈવિક ખાતર આપી શકીએ છીએ. અથવા તો ખાતર સાથે મિક્સ કરીને FYM સાથે મિક્સ કરીને તમે આપી શકો. અથવા તો ધરુને ફેર રોપણીના સમયે 1 લીટર પાણીમાં 3 થી 5 ml જેટલું દ્રાવણ બનાવી અને એમાં ડુબાડીને આપણે ધરુની ફેર રોપણી કરી શકીએ. આવી રીતે ઘણા ખેડૂતો વાપરે છે. આ રીતે તમે જૈવિક ખાતર વાપરી શકો છો. બીજું કે હાલના જે વાતાવરણની પરિસ્થિતિ દિવસે ને દિવસે બદલાતી રહી છે, તો એટલા માટે આપણે જે નવી નવી આયામો, નવી નવી ટેકનોલોજી જે આવે છે એને સાથે કદમથી કદમ મિલાવવું પડે છે. તમે જોશો કે માર્કેટમાં આપણે જાન્યુઆરી મહિનામાં તરબૂચ, ટેટી આવી જાય છે, બરાબર. એ જે ઉત્તર ગુજરાતના ખેડૂતો છે એ ક્રોપ કવર યુઝ કરે છે. જે વ્હાઇટ કલરનું
કાપડનું આવે છે તો એ 1.5 મહિનાથી 45 દિવસ જેટલું રાખે છે જ્યારે ઠંડી પડતી હોય ત્યારે. અને જ્યારે ઠંડી ઓછી થાય છે ત્યારબાદ એ ક્રોપ કવર એ લોકો કાઢી નાખે છે. એનાથી ફાયદો શું થશે કે જે પ્લાન્ટનો ગ્રોથ છે યુનિફોર્મ થશે એનો વિકાસ. સાથે સાથે એમાં કોઈ જાતનું રોગ જીવાતનું પ્રમાણ પણ તમને જોવા નહીં મળે. બીજું કે તમે ભીંડાનું વાવેતર કરતા હોય તો આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટીની 5 નંબરની વેરાયટી છે જેમાં પીડીઓ નહિવત આવે છે. પીડીઓ એમના જોવા મળતો નથી. સાથે સાથે આપણે રીંગણની વાત કરીએ તો રીંગણમાં ડોલી નામની જે જાત છે અમારી યુનિવર્સિટીની એ બી ખૂબ પ્રચલિત છે આપણે મધ્ય ગુજરાતમાં. સાથે સાથે ગુલાબી ભટ્ટા માટે લમગોડ 2 નંબરની વેરાયટી છે એ પણ ખૂબ પોપ્યુલર છે. તો એ તમને યુનિવર્સિટી કક્ષાએ તમને ધરું તેમજ તમને બિયારણ ખૂબ જ સસ્તા ભાવે મળી શકે છે. હવે પાદરામાં આપણે છીએ તો પાદરામાં જે સિટીમાં રહેતા લોકો છે અથવા તો જે વડોદરા સિટીમાં રહેતા હોય તો એમને પણ ખેતી કરવી હોય તો આ કોરોના કાળ પછી લોકો કિચન ગાર્ડન કરતા થયા છે. કિચન ગાર્ડનમાં એટલે ઘરની આજુબાજુ જે ફાજલ જમીન છે તો ત્યાં આપણે ઋતુ મુજબ ખેતી કરી શકીએ છીએ. અથવા તો જે એમાં રહેતા હોય બંગલોસમાં રહેતા હોય એપાર્ટમેન્ટમાં રહેતા હોય તો પોતાની બાલ્કની હોય ટેરેસ હોય તો ટેરેસ પર તમે ગ્રો બેગ થકી તમે શાકભાજીની ખેતી કરી શકો છો. એમાં તમે ગ્રો બેગ તરીકે 12x12 સાઇઝની છે, 10x10 સાઇઝની અલગ અલગ સાઇઝની આવે છે. પરંતુ આપણે શાકભાજી માટે 12x12 સાઇઝની જે ગ્રો બેગ આવે છે એ ગ્રો બેગ તમે વાપરો અને શિયાળુ પાકો તમે એમાં ઇઝીલી તમે લઈ શકશો. એમાં કેબેજ, કોલીફ્લાવર, બ્રોકોલી, નોનખોલ બધા જ તમે લઈ શકો છો. હવે એનાથી ફાયદો શું થશે? એક તો તમે ઘર આંગણે પકાવશો એટલે તમને ફ્રેશ ખાવા મળશે. સાથે સાથે આપણું ફિઝિકલ હેલ્થ બી સુધરશે અને પોતે પકવેલું ખાશું તો એ આનંદ બી કંઈક અલગ જ હોય છે આપણા. અને જો ઘરમાં જો વડીલો હોય તો એમાં પરવરેલા હોય, સંકળાયેલા હોય તો એમને પણ ફિઝિકલ બેનિફિટ થશે. ગ્રો બેગમાં તમે માધ્યમ મીડિયા તરીકે માટી છે, વર્મી છે, કોકોપીટ છે એ ત્રણેયનું મિશ્રણ કરી તમે એને વાપરી શકો છો. હવે ઘણા સિટીમાં પબ્લિક ઘરે બનાવેલું કમ્પોસ્ટ ખાતર પણ એમાં વાપરે છે. ધારો કે ચાની ભૂકી છે અથવા તો જે પણ તમે શાકભાજીના સમાર્યા પછી જે છોલતા રહે છે એનું કમ્પોસ્ટ બનાવે છે એનો પણ ઉપયોગ કરે છે. અથવા તો તૈયાર બજારમાં પાણીમાં ઓગળતા ખાતર જે 19-19 ને બધા આવે છે GSFCના એ બધા તો એ પાણીમાં ઓગાળી શકે એવા ખાતરનો પણ એ લોકો ઉપયોગ કરે છે. સાથે સાથે ઇફકોમાંથી હ્યુમિક એસિડ જે આવે છે તો હ્યુમિક એસિડનો ઉપયોગ કરે છે જે પ્લાન્ટને જરૂરી પોષક તત્વો પૂરા કરે છે. આમ તમે અલગ અલગ શાકભાજી તમે ઘર આંગણે કરી શકો છો. હવે આપણે ગુજરાતના માણસો આપણે તીર્થધામ માટે ફરવા માટે બહુ ફેમસ છીએ બધી જગ્યાએ. તો આપણે પણ કૃષિ તીર્થધામની મુલાકાત લેવી જોઈએ. કૃષિ તીર્થધામમાં એટલે કે જે આપણું જિલ્લાનું કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર છે, સંશોધન કેન્દ્રો છે યુનિવર્સિટીના કે સરદાર સ્મૃતિ કેન્દ્ર આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટીમાં તો આ તમે કેન્દ્રોની મુલાકાત લેશો વર્ષમાં એકવાર તો તમને જે તમારા પાકની માહિતી જોતી હોય, જે બી તમારે પ્રોબ્લેમ્સ હોય, જે ક્વેશ્ચન્સ હોય તો એનું નિરાકરણ તમને ત્યાં આવશે. સાથે સાથે અમારા ખેડૂતો માટે એક સામૂહિક દર મહિને બહાર પાડવામાં આવે છે જે નજીવી કિંમતે હોય છે. એકવાર તમે રજીસ્ટ્રેશન કરો તો ઘર બેઠે તમને સિઝન મુજબ પાકની માહિતી, જે પાક તમે વાવેતર કરતા હોય સિઝન મુજબ એ સિઝન મુજબ તમને પાકની માહિતી પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે છે. અને મંથ વાઇઝ જે રોગ જીવાત વાતાવરણને અનુકૂળ જે આવવાના ચાન્સીસ હોય તો એની રોગ જીવાતનું પણ એમાં માર્ગદર્શન આપવામાં આવે છે. ઘર બેઠે તમને બાય પોસ્ટ મોકલી આપીએ છીએ. તો એ બી તમે જ્યારે બી યુનિવર્સિટીની મુલાકાત લો તો એમાં બી તમે સંકળાવ તો તમને ઘરે બેઠે માહિતી મળી શકે છે. સાથે સાથે હાલના મોબાઈલના યુગમાં તમે મોબાઈલમાં બી તમે PDF ડાઉનલોડ કરી માર્ગદર્શન લઈ શકો છો. ઓકે, જય હિન્દ, જય ભારત. આપણી વચ્ચે પાદરાના આપણા સૌના લોકલાડીલા ધારાસભ્ય શ્રી ચૈતન્યસિંહ ઝાલા સાહેબ ઉપસ્થિત છે. આજના આ કાર્યક્રમના મુખ્ય ઉદ્ઘાટક અને અધ્યક્ષ શ્રી આપણા માન્ય ધારાસભ્ય શ્રી ઉપસ્થિત થયા છે. આપણે સૌ એમને તાળીઓથી વધાવી લઈએ, જોરદાર તાળીઓથી. સાથે સાથે મંચ પર બિરાજમાન તાલુકા પંચાયતના પ્રમુખ શ્રી બેન શ્રી હંસાબેન છોટુભાઈ વસાવા તેમનો પણ આપણે જોરદાર તાળીઓથી સ્વાગત કરીએ. સાથે સાથે નગરપાલિકાના પ્રમુખ શ્રી બેન શ્રી મનીષાબેન ગૌરાંગભાઈ પટેલ તેઓ પણ આજના આ કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત છે. એમને પણ આપણે હાર્દિક સ્વાગત કરીએ છીએ. મંચસ્થ ઘણા બધા મહાનુભાવો આપણે જેમનું સાહેબના આવતા પહેલાં
સ્વાગત કર્યું છે તમામનું હું આ કાર્યક્રમની અંદર ખેતીવાડી ખાતા તરફથી અને ગુજરાત સરકાર વતી આજના આ કાર્યક્રમમાં હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. થોડા જ સમયની અંદર સતીશભાઈ પટેલ સાહેબ જિલ્લા ભાજપા પ્રમુખ તેઓ પણ ટૂંક સમયમાં ઉપસ્થિત થશે. તેઓ આવશે તો એમનું પણ આપણે સ્વાગત કરીશું. સાથે સાથે આજનો જે આ કાર્યક્રમ છે એ આપ સૌ જાણો છો તે મુજબ ગ્રીન ટીવી મીડિયા જે છે એ ખેતીવાડી ક્ષેત્રે ખૂબ જ લીડિંગ મીડિયા છે કે જેઓ જુદા જુદા એગ્રીકલ્ચર સેક્ટરનું, જુદા જુદા પાકોનું, જુદા જુદા સ્ટેટની અંદર જે કંઈ મુખ્ય પાકો હોય, ખેડૂતલક્ષી કાર્યક્રમો છે, આ બધા કાર્યક્રમો આ ગ્રીન ટીવી એક મીડિયા છે એ મીડિયા મારફતે ખેડૂતોને અને લોકો સુધી પ્રચાર પ્રસાર થાય એનો એક ખૂબ જ સારું પ્લેટફોર્મ પૂરું પાડે છે અને લોકોને એનું ટેકનિકલી નોલેજ મળી રહે એ માટે સતત આ ગ્રીન ટીવી મીડિયા સક્રિય છે. આજે એમને પણ આજના આ કાર્યક્રમમાં આપણે સામેલ કર્યા છે તો તેઓનું પણ ગ્રીન ટીવીનું પણ હું ખૂબ ખૂબ આ તબક્કે હાર્દિક સ્વાગત કરું છું અને તેઓને પણ અભિનંદન આપું છું. આપણે જોરદાર તાળીઓથી ગ્રીન ટીવી ચેનલને પણ આપણે વધાવી લઈશું. આજનો કાર્યક્રમનો બીજો મુખ્ય ઉદ્દેશ આપ સૌ જાણો છો તે મુજબ આંતરરાષ્ટ્રીય મિલેટ વર્ષ જે આખું વર્ષ દરમિયાન આપણે ઉજવી રહ્યા છીએ. માન્ય વડાપ્રધાનશ્રીએ આંતરરાષ્ટ્રીય જે સંઘ છે યુનો, સંયુક્ત રાષ્ટ્ર સંઘ, જેની અંદર આપણે સૌ જાણીએ છીએ અનાજ તો આપણે બધું જ ખાઈએ છીએ. દરેકના ઘરમાં ચોખા, ઘઉં આ બધું મેન હોય છે, જુવાર મેન હોય છે. પણ એની સાથે સાથે જેમ ખેતીની અંદર ફક્ત નાઇટ્રોજન, ફોસ્ફરસ અને પોટાશ આ ત્રણ મુખ્ય જ ખાતર નથી નાખતા. હવે તો ઘણા બધા માઇક્રોન્યુટ્રિયન્ટ્સ નીકળી આવ્યા છે કે જેનો કે મેગ્નેશિયમ છે, સલ્ફર છે, આ બધા ઝીણા ઝીણા માઇક્રોન્યુટ્રિયન્ટ્સનો આપણે ઉપયોગ કરી અને આપણી ખેતીને સમૃદ્ધ કરતા હોઈએ છીએ. તો આપણો જે ખોરાક પદ્ધતિ છે એની અંદર મુખ્ય જે ખોરાક છે એની સાથે સાથે આ પોષક ધાન્ય એટલે કે મિલેટ્સ એનું પણ એટલું જ મહત્ત્વ છે. તો માન્ય વડાપ્રધાનશ્રીએ સંયુક્ત રાષ્ટ્ર સંઘની અંદર આ મિલેટ્સનું એટલું સુંદર રીતે પ્રસ્તાવના મૂકી. એ પ્રસ્તાવના મૂકતા સીધું કંઈ સંયુક્ત રાષ્ટ્ર સંઘમાં પ્રસ્તાવના નથી મૂકી, પણ એના પહેલાં 2018ની અંદર આપણા દેશની અંદર રાષ્ટ્રીય મિલેટ વર્ષ તરીકે 2018ને આખું આને ઉજવવામાં આવ્યું હતું. અને ત્યાર પછી સંયુક્ત રાષ્ટ્ર સંઘની અંદર આ મિલેટ્સ બાબતે પ્રસ્તાવના મૂકી અને 72 જેટલા નેશન એટલે કે દેશોએ આ પ્રસ્તાવનાને સ્વીકૃતિ આપી અને ત્યાર પછી સંયુક્ત રાષ્ટ્ર સંઘ દ્વારા વર્ષ 2023ને આંતરરાષ્ટ્રીય મિલેટ વર્ષ તરીકે જાહેર કરવામાં આવ્યો છે. અને એના ઉપક્રમે આજે આપણે આ મિલેટ તમે બધા જુઓ છો કે અહીં ડાયસની સામે એક સુંદર મજાની રંગોળી મૂકવામાં આવી છે. એને તમને લાગતું હશે કે આ રંગોળી ઇઝી હોય છે, રંગોળી પૂરવું ઇઝી હોય છે, પણ મિલેટ્સની આ એકદમ ઝીણા દાણા છે. એ ઝીણા દાણાથી આ મિલેટ્સની રંગોળી તૈયાર કરવું બહુ ડિફિકલ્ટ છે. એટલે આટલો ઝીણો દાણાવાળી આ ધાન્ય પાક છે જેનું ખૂબ જ મહત્ત્વ છે આપણા જીવનની અંદર. તો એના માટે આપણે આજે એનું જે જ્ઞાન છે, એનું જે માર્ગદર્શન છે એ લેવા માટે આજે આપણે અહીં ઉપસ્થિત થયા છે. તો સૌપ્રથમ આપણે આવેલા મહેમાનોનું, અન્ય મહેમાનોનું તો આપણે સ્વાગત કર્યું છે, પણ આપણા મુખ્ય મહેમાન ઉપસ્થિત થયા છે તો આપણે એમનું અત્રેથી સ્વાગત કરીશું. સ્વાગત માટે અંશુજીને હું बहुत बहुत धन्यवाद सर. तो
कार्यक्रम में हमारे जो मुख्य अतिथि है श्री चैतन्य सिंह झाला सर एमएलए सर का बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। श्रीमती मनीषा बेन पटेल प्रेसिडेंट नगर पालिका पाडरा वडोदरा से, मैम आपका भी स्वागत है। श्री पिनाकी भाई पटेल जी हैं महामंत्री, सर आपका भी स्वागत है कार्यक्रम में। तो हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और मैं सर आपको भी बता दूं कि आज हम सब्जी फसल प्रबंधन, ट्रैक्टर, टायर रखरखाव और मिलेट्स की खेती पर चर्चा करने वाले हैं और मिलेट्स की खेती पर ज़्यादा हम फोकस करने वाले हैं आज के प्रोग्राम में। तो मैं जो है वो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी डॉक्टर वीडी रतवा सर का कि आप आए, आपने तमाम जानकारी दिया हमारे दर्शकों को। तो नेक्स्ट मैं हम जो हमारे एक्सपर्ट को बुलाना चाहूँगी वो मिस्टर सतीश मिश्रा जी हैं, टेरिटरी लीडर सीएट स्पेशलिटी सीएट लिमिटेड से। सर आप आइए और टायर रखरखाव के बारे में जो है वो जानकारी दीजिए। तो भाइयों, मैं सतीश मिश्रा सीएट टायर से आप सभी का स्वागत करता हूं। ठीक है, तो 15 से 20 मिनट लूँगा, थोड़ा सा टायर का बेनिफिट्स बताऊंगा, क्या क्या खासियत होती है सीएट टायर की, और क्लेम वारंटी पॉलिसी भी बताऊंगा। तो फर्स्टली सीएट के बारे में जानते हैं कि क्या कितनी बड़ी कंपनी है, क्या है, क्या क्या टायर बनाती है, तो कहाँ कहाँ प्लांट है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है उसके, ठीक है, किस टाइप के टायर बनाती हैं। ये 95 वर्ष पुरानी कंपनी है जिसमें 5000 एम्प्लॉई हैं। ठीक है, 7 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं जो अलग अलग स्टेट में हैं। ठीक है, कम से कम 130 कंट्रीज़ में हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं टायर। एक्सपोर्ट टायर में सब फार्म से लेके एवरी टायर हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं बाहर की कंट्री में। और सीएट जो है सभी टाइप के टायर बनाती है, लाइक कार का, एसयूवी का, ट्रक टायर, बस टायर और एलसीवी टायर, बाइक टायर, ट्रैक्टर टायर और जेसीबी टायर। जेसीबी से ऊपर जो ऑफ रोड टायर होते हैं जो यूज होते हैं वो भी बनाती है। ये है कि सीएट के कहाँ कहाँ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं जो कि टायर बनाते हैं। एक हलोल में है जो यहाँ पे ही है, बड़ौदा के पास ही हलोल में, जहाँ पे पैसेंजर कार सीएट बनाती है। भांडुप है मुंबई में जो कि आपका ऑफ हाईवे रोड टायर, ट्रक टायर वहाँ बनाती है। अंबरनाथ नया प्लांट बनाया गया है जो कि ऑफ रोड टायर का है। नासिक में अपना प्लांट है, नागपुर, हैदराबाद और चेन्नई में प्लांट है। 7 प्लांट हैं अपने। अब थोड़ा सा फार्म टायर के बारे में बताएंगे, जो कि हम लोग का फार्म टायर क्या है कि किस टाइप के फार्म टायर सीएट बनाती है। तो आता है ट्रैक्टर ट्रॉली का टायर जो कि 916 आता है, जिसमें 18 और 16 पीआर दोनों टाइप के टायर आते हैं। फिर आपका आता है ट्रैक्टर में रियर टायर, पिछला टायर, जिसमें होता है 12 4 28, 13 6 28, 14 9 28 और 16 9 28। फ्रंट टायर में 616 और 750 16, 512, काफ़ी सारे रेंज आते हैं। एडीवी टायर भी बनाती है, 719 819 टायर। हार्वेस्टर टायर बनाती है सीएट 18 4 30 का। ये है कि चैलेंजेस क्या आते हैं कस्टमर को कि टायर में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए जिससे उसका माइलेज अच्छा हो और काफ़ी समय तक चले, कोई इशू ना आए। तो ये हम लोग का वर्धान रेंज है जो बाहर हम लोग लगाया हुआ भी है टायर, जिसमें आपको दोनों में यूज कर सकते हैं। ढुलाई में भी टायर और एग्री में, दोनों में आप यूज कर सकते हैं टायर। लोडिंग कैपेसिटी ज़्यादा है और माइलेज भी अच्छा है इसका। मिट्टी में फंसता नहीं है टायर। आपको थोड़ा सा बेनिफिट बताता हूँ इस टायर का। ये है थोड़ा वीडियो। कठिन से कठिन परिस्थिति में भी मिट्टी से अच्छी उपज के लिए आपको चाहिए एक सच्चा साथी जो है सबसे मजबूत और सबसे दमदार। पेश करते हैं सीएट की नई ट्रैक्टर टायर रेंज वर्धन। अब शुरू करें खेती जल्दी और आसानी से, क्योंकि वर्धन की गहरी गुड्डी दे सबसे मजबूत पकड़, सबसे लंबी जिंदगी। ये मिट्टी को फंसने ना दे और बढ़ाए आपको आगे। चलिए बेफिक्र, क्योंकि इसके अद्भुत लग डिफ्लेक्टर्स दें पंक्चर से सुरक्षा। ढलान और मोड़ पर
वर्धन के स्टेप्ड साइड वॉल से मिले बेहतर स्थिरता। वर्धन का चौड़ा ट्रेड इसे दे बड़ा फुटप्रिंट, जिससे मिलती है ज्यादा भार उठाने की क्षमता। अब पाएं ज्यादा पैदावार, क्योंकि वर्धन के फ्रंट टायर में है मजबूत शोल्डर ब्लॉक्स, जो दें मिट्टी पर मजबूत पकड़। अब उठाएं ज्यादा भार। वर्धन के 4 रिब डिजाइन के साथ इसका 4 रिब डिजाइन वजन को समान रूप से बांटता है। मजबूती और लंबी उम्र देने के लिए बना आ गया है खेतों और रास्तों का सरताज, जो देगा आपको तरक्की पर पकड़। सीएट का दमदार ट्रैक्टर टायर वर्धन। तो वर्धन में क्या क्या खासियत है? जो हम लोग का प्रीमियम टायर है, गहरी गुड्डी है, चौड़ा डेप्थ है, ठीक है। खेतों में ढुलाई के लिए, वजन के लिए, सभी के लिए ज़्यादा बेटर है। मिट्टी में फिसलने नहीं देता है, गहरी गुड्डी है, ठीक है। चौड़ा ट्रेड है, जो कि आपको ज़्यादा लोडिंग कैपेसिटी, अधिक भार उठाने की लोडिंग कैपेसिटी होती है। पंचर प्रतिरोधी पंचर पैड लगे होते हैं कि लकड़ी से या जल्दी से उसका पंचर ना हो टायर। अपना जो रेंज बताया था 616 और 750-16 फ्रंट में आता है, 12-4-28, 13-6-28, 14-9-28, 16-9-28, ये 4 रियर टायर आते हैं वर्धन के। वो अब आते हैं वारंटी में कि कस्टमर को क्या क्या वारंटी पॉलिसी है सीएट की। तो स्पेशली 7 ईयर की मैन्युफैक्चरिंग वारंटी होती है। मैन्युफैक्चरिंग बोले तो मान लो आपके टायर में एयर आ गया या कहीं सेपरेशन आ गया, क्रैकिंग आ रही है, तो 7 मैन्युफैक्चरिंग डेट टायर पे लिखा रहता है, किस ईयर का टायर बना हुआ है, किस वीक में बना हुआ है, ऑलरेडी लिखा रहता है। तब से आप 7 ईयर तक आप कभी भी सीएट के नियर बाई डीलर से आप क्लेम प्राप्त कर सकते हो। आपको घसाई का मात्र पैसा देना रहता है, बाकी जो भी है कंपनी रिप्लेस करके टायर दे देती है। दूसरा स्पेशल वारंटी है, जो कि 3 साल का आता है। स्पेशल वारंटी में क्या होता है कि 3 साल में अगर 50% गुड्डी बची है या फिर 3 साल के अंदर है, तो टायर भी किसी बाहरी ऑब्जेक्ट से लग के या तो फट जाए या कट जाए, चलने लायक न रहे। जैसे पत्थर से लग गया है या फिर किसी लोहे से लग गया और आर पार फट गया टायर हो, तो कंपनी क्या है, घसाई का पैसा काटती है, बाकी आपको टायर रिप्लेस करके देती है। ये स्पेशल वारंटी स्पेशली किसानों के लिए दिया गया है कि अगर नया टायर कोई किसान लेके जाता है, बाई चांस किसी ऑब्जेक्ट से, बाहरी पत्थर से या किसी से लग के चीज़ें से फट जाता है, तो एटलीस्ट नया टायर जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं पुराने रियर टायर, तो उसको ज़्यादा हार्म ना हो, कस्टमर को 3 साल बेहिचक वो चला सके टायर, उसको लॉस ना हो कोई। 7 ईयर मैन्युफैक्चरिंग और 3 साल की अनकंडीशनल वारंटी बोलते हैं। इसमें पंचर जो है, पंचर वारंटी में नहीं आता है। पंचर क्या है, रिपेयर करके चला सकता है कस्टमर, और ये तो नॉर्मल चीज़ होती है कि पंचर आ सकता है, बट पंचर ऐसा भी हो कि ज़्यादा फटा हो टायर, जहाँ से टायर रिपेयर भी ना हो सके और चल ना सके, तो स्पेशल वारंटी में कंपनी रिप्लेस करती है टायर, ठीक है। ये हार्वेस्टर का टायर है 18-4-30, जो कि कंपनी बनाती है। तो ये थोड़ा सा था टायर के बारे में। एक और बेसिक चीज़ बताना चाहूँगा, कई लोग क्या होता है कि टायर में कम या ज़्यादा एयर में लोग चलाते हैं, जिसके वजह से काफ़ी सारे क्या होता है कि लोग बोलते हैं ज़्यादा घसाई हो रही है टायर की और रबड़ ख़राब है। तो नए टायर भी आप या ट्रैक्टर के साथ भी आयुष्मान टायर आता है अपना ओईएम में। कोई भी नया ट्रैक्टर लेते हो तो उसमें आयुष्मान आता है। तो लोग को यही रहता है कि मान लो ढुलाई में यूज कर रहे हैं और ज़्यादा या कम एयर पे वो लोग लोडिंग में चला रहे हैं, एग्री में चला रहे हैं, तो क्या होता है कि लग जो होता है, गुड्डी जो इसको बोलते हैं, वो अप एंड डाउन समान नहीं, अनइवन होता है कि घस जाता है। तो ऐसे ही मैं सजेस्ट करना चाहूँगा किसान भाइयों की आप प्रॉपर 18 PSI है, 18 PSI रखो, 19 रख लो। ज़्यादा एयर भी नुकसान करता है कि टायर का ज़्यादा घसाई होगा। दूसरा
सड़क पे चलेगा तो जंपिंग करके चलेगा ज़्यादा एयर में, क्योंकि लोडिंग में क्या होता है फिर घसाई भी ज़्यादा होगी, या फिर कम लोडिंग में है और कम एयर आपके पास है, कम एयर में चला रहे हो तो भी क्या होता है प्रॉपर घसाई नहीं होगी, अनइवन घसाई होगी, क्योंकि स्ट्रक्चर जो है गुड्डी वैसा बना हुआ है ट्रैक्टर टायर का। तो ये आप लोग को बेसिक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, हमेशा एयर प्रेशर का ध्यान रखें ट्रैक्टर टायर का, ठीक है, कि लोडिंग या फिर एग्री दोनों में चलाना हो तो एयर प्रेशर ज़्यादा रहे, घसाई कम होगी, दूसरा क्या है अधिक दिन तक चलेगा, माइलेज अच्छा मिलेगा। तो ये सब बेसिक चीज़ें थी टायर की। आपका कोई अगर क्वेश्चन हो या कोई अलग से जानकारी जाननी चीज़ें हो तो आप पूछ सकते हैं। कोई टायर से रिलेटेड क्वेश्चन किसी भी टायर से बता सकता हूँ, ऐसा वो नहीं है, आप कोई भी टायर के बारे में जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, थैंक यू आप लोग का, धन्यवाद आप लोग यहाँ पे आए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका यहाँ आने के लिए, अपना समय देने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए। तो मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हूँ, लेकिन उससे पहले हमारे बीच हैं सुरेश भाई सोलंकी जी, किसान मोर्चा प्रमुख। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और नेक्स्ट मैं निवेदन करना चाहूँगी श्री विनय पटेल जी को, जो कि SMS है KVK वडोदरा गुजरात से। सर आप आइए और क्रॉप पेस्ट और डिजीज़ मैनेजमेंट के बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए। मंच पर उपस्थित माननीय अड्डा सभ्य साहेब श्री, जिला पंचायतना प्रमुख श्री, तालुका पंचायतना प्रमुख श्री, तालुका पंचायत कारोबारी सभ्य साहेब श्री, जिला खेतीवाड़ी अधिकारी साहेब श्री, खेडूत भाईओ तथा खेतीवाड़ी स्टाफ, આજના આંતરરાષ્ટ્રીય મિલેટ્સ વર્ષ અંતર્ગત પ્રોગ્રામનો આ પ્રોગ્રામનો મુખ્યત્વે હેતુ આંતરરાષ્ટ્રીય મિલેટ્સ વર્ષની ઉજવણી માટે સરકારશ્રીનો મુખ્ય હેતુ માનવ સૃષ્ટિને પોષણયુક્ત ખોરાક મળી રહે તે બાબતે જાગૃતિ આવે એ માટે આ પ્રોગ્રામનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। ભૂતકાળમાં સરકારશ્રી દ્વારા બે પડકાર હતા કે માનવ સૃષ્ટિને પૂરતો ખોરાક મળે અને જે કંઈ બી ખોરાક મળે તે ગુણવત્તાયુક્ત ખોરાક મળે। એ માટે સરકારશ્રી દ્વારા 1966માં હરિત ક્રાંતિ લાવવામાં આવી। તેનાથી મનુષ્ય સૃષ્ટિને પૂરતા પ્રમાણમાં ખોરાક તો મળતો થયો, પરંતુ ગુણવત્તાયુક્ત ખોરાક નહીં મળતો હતો। એને લીધે માનવ સૃષ્ટિમાં, માનવ શરીરમાં ઘણા રોગ ઉત્પન્ન થયા, કેન્સર જેવી બીમારીઓ ઉત્પન્ન થઈ, જેને લીધે તમે જોતા હશો છેલ્લા 2-3 વર્ષથી સરકારશ્રી દ્વારા પ્રાકૃતિક ને લગતા ઘણા પ્રોગ્રામો કરવામાં આવે છે। આ વર્ષે આંતરરાષ્ટ્રીય મિલેટ્સ વર્ષની ઉજવણી કરવામાં આવે છે। અલ્ટિમેટમલી આ બધા પ્રોગ્રામોનો એક હેતુ જોઈએ તો એ જ છે કે ગુણવત્તાયુક્ત ખોરાક મળે। આંતરરાષ્ટ્રીય મિલેટ્સ વર્ષ અંતર્ગત આપણે જાણકારી જોઈએ તો ભારત દેશની ભૌગોલિક પરિસ્થિતિ છે, વાતાવરણની અનુકૂળતા છે, એને જોઈએ તો મિલેટ્સ જે પાકો છે તેનો ઉગાવવા માટે સારી જમીન, સારું વાતાવરણ ભારતમાં છે અને વિશ્વમાં ઉત્પાદન લેવામાં આવી ભારતનો અગ્રેસર રહી છે મિલેટ્સમાં, પરંતુ એનો ખોરાક તરીકે ઉપયોગ કરવામાં પાછળ છે। આપણે જોતા હશો કે આપણા ભારત દેશમાં મિલેટ્સ પાકો છે તેનો ખોરાકમાં બહુ ઓછો ઉપયોગ થાય છે। જનરલી 95% ખોરાકમાં ઘઉં અને ચોખાનો ઉપયોગ કરીએ છીએ, 4% જુવાર, બાજરી કે મકાઈનો ઉપયોગ કરે છે અને 1% જેટલો ખોરાકમાં આપણે રાગી છે, નાગલી છે, રાજગરો છે કે બીજા જે હલકા ધાન્ય છે એ પાકોનો ઉપયોગ કરીએ છીએ। એટલે એનો આપણે ખોરાક તરીકે ઉપયોગ વધારીએ તો જેથી કરીને આપણો શરીરમાં એનો ફાયદો થાય એ માટે આ પ્રોગ્રામનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। તો આંતરરાષ્ટ્રીય મિલેટ્સ વર્ષમાં આપણે હલકા ધાન્ય પાકોની ખેતી વિશે જાણીએ। થોડુંક આગળના સાહેબે થોડીક માહિતી આપી તે પ્રમાણે આપણે આપણા વિસ્તારમાં સારું એવું ઉત્પાદન તો લઈએ છીએ પણ ખોરાક તરીકે ઉપયોગમાં નથી લેતા, તો એને લઈએ। ખાસ કરીને મિલેટ્સની થોડીક માહિતી જોઈએ તો એમાં બરછટ ધાન્ય આવે છે અમુક પાકો અને અમુક પાકો હલકા ધાન્ય આવે છે। બરછટ ધાન્યમાં જુવાર છે, બાજરી છે, રાગી છે, આ પાકો ખાસ આવે છે અને હલકા ધાન્યમાં વરી, રાજગરો, નાગલી, તો એ પાકો છે તો એને ખોરાક તરીકે ઉપયોગમાં લઈએ। ખાસ કરીને મારા વિશે પાક સંરક્ષણનો છે, રોગ જીવાતનો, તો મિલેટ્સ વર્ષ ને રોગ જીવાત પાક સંરક્ષણ એકબીજા સાથે બંધ બેસતું છે, કારણ કે બંનેનો પાક સંરક્ષણ ને મિલેટ્સ વર્ષનો એક હેતુ જોઈએ તો મનુષ્ય શરીરમાં સારું ખોરાક મળે એ જ છે। દવા વગરનું ખાવા મળે, રાસાયણિક ખાતર વગરનું ખાવા મળે એ છે। આપણે આજે પ્રોગ્રામ પાદરા તાલુકામાં કરીએ છીએ, શાકભાજી પાકોમાં અગ્રેસર છે ને
દવા રાસાયણિક ખાતર એમ જનરલી આપણે જોઈએ બધા પાકોમાં ઉપયોગ કરીએ એના કરતાં શાકભાજી પાકોમાં વધારે પડતો ઉપયોગ કરીએ છીએ. હવે એ રાસાયણિક ખાતર અને રાસાયણિક દવાનો જેટલો આપણે શાકભાજીનો ઉપયોગ કરીશું તેટલો આપણા શરીરમાં એનું જશે ને એને લીધે કેન્સર જેવી ભયાનક બીમારી થાય, બીજી ઘણી બીમારીઓ થાય છે, હાર્ટ એટેકના પ્રોબ્લેમ વધે છે. એટલે શક્ય તેટલો આપણે દવાનો ઉપયોગ ઘટાડીએ. પ્રાકૃતિક ખેતી તરફ માટે ખાસ જાગૃતતા પ્રોગ્રામ કરવામાં આવે છે. જે ખેડૂત પ્રાકૃતિક ખેતી કરતા હોય, જૈવિક ખેતી કરતા હોય તો સારું છે, પણ જે લોકો નથી કરતા તે લોકો કમસે કમ 50% જેટલો બી રાસાયણિક ખાતર, રાસાયણિક દવાનો ઉપયોગ ઘટાડે તો એનાથી શાકભાજી એવું આપણે રાસાયણિક ખાતર અને રાસાયણિક દવા વગરનું આપણે પકવી શકીએ. ખાસ કરીને દવા એકમાં જોઈએ મોનોક્રોટોફોસ દવા, આપણે જોઈએ ઘણી ઝેરી દવા હોય છે, તેનો આપણે બીજા પાકોમાં છૂટછાટ હોય છે, પણ સરકારશ્રી દ્વારા શાકભાજી પાકોમાં એ વાપરવા પર પ્રતિબંધ મુકાયો છે. તે છતાં બી આપણે ખેડૂત લોકો કપાસની બી ખેતી કરતા હોય ને શાકભાજીની બી કરતા હોય છે. જો કપાસમાં જીવાત માટે મોનોક્રોટોફોસ દવા માર્યા તો સાથે સાથે શાકભાજીમાં બી એનો ઉપયોગ કરીએ જ છે. તો મોનોક્રોટોફોસ જેવી ઝેરી દવાનો આપણે શાકભાજી પાકોમાં ઉપયોગ કરીએ તો એ દવાના અવશેષો આપણા શરીરમાં જશે જ. એ શાકભાજીના તમે ગમે તેટલી વાર ધોઈને સાફ કરશો કે સાફ કરીને રાંધશો તો એ પણ એના અવશેષો રહેવાના જ. જેથી કરીને આપણે રાસાયણિક ખાતર અને રાસાયણિક દવાનો ઉપયોગ ઘટાડવો જોઈએ. શાકભાજીમાં ખાસ કરીને એનો ઉપયોગ ઘટાડવો જોઈએ. એની અવેજીમાં ઘણા છે ઓપ્શન આપણી પાસે કે શાકભાજી પાકોમાં રોગ જીવાત માટે રાસાયણિક દવા નહીં ઉપયોગ કરીએ તો ઘણી જૈવિક દવાઓ છે. નિમાસ્ત્ર છે, બ્રહ્માસ્ત્ર છે, અગ્નિઅસ્ત્ર છે, એનો ઉપયોગ કરીએ. ઘણીવાર જીવાતનું ઉપદ્રવ વધુ હોય, જો એનાથી કોઈક વાર ના રિઝલ્ટ મળતું હોય, રાસાયણિક દવાનો ઉપયોગ કરવો પડે એવું હોય તો દવાનો ઉપયોગ કરતી વખતે એ બાબત જાણીએ કે કઈ ઝેરી દવા છે કે જેના અવશેષો મનુષ્ય સૃષ્ટિ પર અસર નહીં કરતા હોય, નુકસાન નહીં કરતા હોય તો એ દવા વાપરીએ. તમે કોઈ બી દવા લેશો રાસાયણિક દવા તો એના પર ત્રિકોણમાં કલર આવ્યો જ હશે. લીલો કલર હોય છે, પીળો કલર હોય છે, વાદળી કલર હોય છે. એ કલર સિગ્નલ આપે છે કે કઈ દવા કેટલી ઝેરી છે. જો લાલ કલર હોય તો અત્યંત ઝેરી હોય છે, લીલો કલર હોય તો સહેજ ઝેરી હોય છે. જીવાત અટકાવવા માટે બી આપણી પાસે 3-4 જાતની દવા છે. આપણે દવાનો ઉપયોગ કરીએ પણ અત્યંત ઝેરી દવાનો નહીં ઉપયોગ કરીએ, થોડી ઓછી ઝેરી હોય એવી દવાનો ઉપયોગ કરીને બી આપણે જીવાત કંટ્રોલમાં કરી શકીએ છીએ. તો એ બાબતો ખાસ ધ્યાન આપવી જોઈએ. રાસાયણિક ખાતર ને રાસાયણિક દવા એનાથી તમને 1 વર્ષ 2 વર્ષ ઉત્પાદન તો વધારે મળી જશે. આપને એવું થાય કે આવકમાં આપણી વધારે થયો છે, પણ મહદ અંશે પાછળ જતાં એ આપણી જમીનને, હવાને, વાતાવરણને નુકસાન કરશે. એ તમે બધી ગણતરી કરશો તો એક રીતે નુકસાન જ છે. કારણ કે જેટલો ઉપયોગ વધારે કરશો રાસાયણિક ખાતર ને રાસાયણિક દવાનો એટલો 5 વર્ષ પછી જમીન નિર્જીવ બની જશે અને પછી જેટલું ઉત્પાદન અત્યારે આપે છે એ સ્ટેજ પર જમીન લાવી હશે તો એ શક્ય નહીં બનશે. એટલે પાક સંરક્ષણમાં ખાસ રાસાયણિક દવા તો ઓછો ઉપયોગ કરવાની જ છે, રાસાયણિક ખાતર બી ઓછો ઉપયોગ કરવા તરફ ધ્યાન આપવું પડે. રાસાયણિક ખાતર અને રાસાયણિક દવાનો સીધો સંબંધ છે. જેટલું ખાતર તમે વધારે ઉપયોગ કરશો તેટલી જીવાત વધારે પ્રમાણમાં આવશે. હાલના સમયમાં તમે જોતા હશો કે નવા રોગ જીવાત ખેતીમાં આવે છે. મકાઈમાં તમે જોયું હશે અત્યારે 2-3 વર્ષથી ફોલ આર્મી હોવામાં આવી છે. પહેલાંના વિસ્તારમાં પહેલાંના વર્ષોમાં વર્ષોથી ખેતી કરતા હતા, આવી ઈયળ નહીં જોવા મળતી હતી. કપાસની ખેતી તમે વર્ષોથી કરો છો પણ પહેલાં લીલી ઈયળ, લશ્કરી ઈયળ કે ગુલાબી ઈયળનો ઉપદ્રવ જોવા મળતો હતો. હવે તો એમાં બી થડની અંદર બી ગાભમાની ઈયળ જેવી દેખાય છે, બીજી ઈયળ છે, બીજા રોગો છે. આખો ને આખો કપાસ સુકાઈ જાય છે, નવા રોગો આવતા થયા છે. આનું મુખ્ય કારણ એક જ છે કે આપણે વધુ પડતી દવાનો ઉપયોગ કર્યો છે. જરૂરિયાત જે માત્રા એના કરતાં વધારે ઉપયોગ કર્યો છે. 2 થી 3 દવાનો મિક્સ કરીને ઉપયોગ કર્યો છે અને રાસાયણિક ખાતરનો પણ બેફામ ઉપયોગ કર્યો છે, જેથી કરીને રોગ જીવાતનું પ્રમાણ વધ્યું છે. આ અંતર્ગત આજના મારા વક્તવ્યમાં આંતરરાષ્ટ્રીય મિલેટ્સ વર્ષની ઉજવણીમાં હું ખાસ આપને એક જ અપીલ છે કે રાસાયણિક ખાતર, રાસાયણિક દવાનો ઉપયોગ ઘટાડી જૈવિક ખેતી તરફ વળવું જોઈએ. આંતરરાષ્ટ્રીય મિલેટ્સ વર્ષમાં તમે થોડા પ્રમાણમાં બી, પૂરી જમીનમાં નહીં પણ થોડા પ્રમાણમાં બી તમે મિલેટ્સની ખેતી કરો ને એ ખોરાક માટે ઉપયોગમાં લેશો તો પોતાના ખોરાક માટે બી સારો એવો ફાયદો થશે. એવી મારી આપ સૌને નમ્ર अपील છે. आभार. बहुत बहुत धन्यवाद सर. तो हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और हमारे बीच नेक्स्ट हैं महेश चौधरी जी हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर. सर आप आइए और बताइए इम्पोर्टेंस ऑफ मिलेट के खेती करने से या मिलेट्स को खाने से जो मनुष्य हैं या हम लोगों के शरीर पे क्या अच्छा प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में जानकारी दीजिए प्लीज़. धन्यवाद.
ડાયસ ઉપર બિરાજમાન આપણા એમએલએ શ્રી, તાલુકા પંચાયતના પ્રમુખ શ્રી, નગરપાલિકાના પ્રમુખ શ્રી, જિલ્લા ખેતીવાડી અધિકારી શ્રી અને મારા તમામ ધરતીપુત્રો તેમજ પદાધિકારીશ્રીઓ, અધિકારીશ્રીઓ, આજે આટલી સંખ્યામાં આપણે ભેગા થયા છે એનું મેઇન કારણ કદાચ તમને ખબર છે મિલેટ્સ એટલે શું? તો હું તમને ટૂંકમાં માહિતી આપું, ખાલી આટલું યાદ રાખશો ને તો એ ઘણું છે આપણા માટે. મિલેટ્સ એટલે બરછટ ધાન્ય, નાના દાણાવાળા. આપણે મેન 3 ક્રોપની વાત કરીશું જે આપણી આજુબાજુ અત્યારે અવેલેબલ છે: બાજરી, જુવાર, રાગી. આ પ્રોગ્રામ કરવાનું એક જ કારણ છે કે ભારતની અંદર કુપોષણ એ સૌથી મોટી સમસ્યા છે. તમને બધાને ખબર હશે, એક સર્વે થયો છે ગ્લોબલ હંગર ઇન્ડેક્સ, એમાં આપણું પરફોર્મન્સ બહુ ખરાબ છે. એક ફેમિલી હેલ્થ સર્વે થયેલો છે 2015-16 આપણી સરકારે કરેલો છે. એની અંદર ખાસ કરીને તો બહેનોને કહેવાનું કે 55% બહેનો અત્યારે એનિમિક છે. એમનો આયર્નની ગોળીઓ આપતા હશે ICDSમાંથી. કોઈને ખ્યાલ છે આનો? દરેકના ઘરે બેન દીકરી હોય તો એમને પૂછી લેજો કે આયર્નની ગોળીઓ આપે છે? તો કેમ આયર્નના ટીકડા લેવાના શરૂ કેમ કરવા પડે? કારણ કે આપણે બાજરી મૂકીને ઘઉં પકડ્યો છે. હવે ઘઉંને કહેવાય ઇંગ્લિશમાં ટ્રિટિકમ એસ્ટિવમ, જે આપણે અત્યારે ખાઈએ છીએ. એની અંદર ગ્લુટેન નામનું પ્રોટીન હોય છે. આજે બધા એક અખતરો કરીશું આપણે. તમે ઘરે જાઓ તો તમારા ઘરે બધાના ઘરે ઘઉં હશે, થોડાક મોઢામાં નાખીને તમારે ચાવવાના. તમે એને ચાવશો ને થોડી વાર રહીને એનું ચિંગમ જેવું પ્રોટીન બની જશે, ગ્લુટેન, જે આપણને પચતું નથી છતાંય આપણે ખાઈએ છીએ. એ વેરાયટી ડેવલપ કરી 1960ની આજુબાજુ. એના પછી એના ઉપર પુષ્કળ સંશોધન થયા. આપણા જોડે ખાવાનું એ વખતે પૂરતું પોષણ, આપણા જોડે અનાજનું ઉત્પાદન નહોતું એટલે આપણે બહારથી ઘઉં લાવતા, અંદર વેરાયટી બનાવી. પછી ખબર પડી કે આ ખાવાથી ન્યુટ્રિયન્ટ મળતું નથી. એક સર્વે એવું કહે છે કે 2400 કેલેરી તમારા આખા દિવસની જોઈએ. કમિટીએ એક સંશોધન કરેલું છે, પણ 2400 કેલેરી ખાલી સુગર લઈએ તો પણ આવી જાય, પણ એનાથી પૂરતું પોષણ મળતું નથી. તો મિલેટ શેર 2018ની અંદર બાજરી વર્ષ ઉજવ્યું. એના ઉપર ઘણા સંશોધનો થયા. હવે સાહેબને કીધું એમ 72 દેશોએ એને પ્રમાણિત કર્યું કે ભારતને જે દરખાસ્ત મૂકી છે ખરેખર સાચી છે અને સારી છે. આપણે ગુજરાતીમાં છે કે વાણિયાની બુદ્ધિ સૌથી સારી. સાચી વાત કે ખોટી વાત? ઇન્ટરનેશનલ લેવલે યહૂદી કોમ બહુ પાવરફુલ છે ઇઝરાયલની. આ બાજરી તમારે છે ને એ ઇઝરાયલની વેરાયટી છે. હવે જો એ લોકો રોટલો ખાવાનું ચાલુ કરતા હોય, અમારા સાહેબને રોટલો ખાવાનું ચાલુ કર્યો છે, અમિતાભ બચ્ચન રોટલો ખાવાનું ચાલુ કર્યો છે, આના પહેલાં MS પ્રોગ્રામ હતો ત્યાં આપણા રાજમાતા છે એમને રોટલા ખાવાના ચાલુ કર્યા છે. તો આપણે છે ને અત્યારે કેવું હતું, હનુમાનજીને એક શ્રાપ હતો, એમની અંદર કેટલી શક્તિ છે એમને ખબર નહોતી, એ ભૂલી જતા. ઋષિએ શ્રાપ આપેલો એટલે જાંબુવનજીને યાદ કરાયું જ્યારે સીતા માતાને સંદેશો આપવાનો હતો એ વખતે કે તમે પવનપુત્ર જો, તમે ઉડીને તમે કૂદકો એટલો મોટો મારશો કે ડાયરેક્ટ ભારતથી શ્રીલંકા જશો તમે. એ વખતે એમને તાકાતનું ભાન થયું. તો અહીંયા જે મોટી ઉંમરના છે એમને ખબર છે કે 20-30 વર્ષ પહેલાં આપણે રોટલી એ નથી, વેલણ અને આરણી જે આપણે રોટલી બનાવી એની શોધ ઇટાલીમાં થયેલી. એ આપણો ક્રોપ નથી, પણ આપણે એને અપનાવી લીધો છે અત્યારે. હવે રાગીની માટે, રાગી એટલે નાગલી. તમે કદાચ ડીમાર્ટમાં જશો તો ત્યાં પેકેટ મૂકેલા છે એના. આપણી બાજરીને મોલવાળાએ સ્થાન આપ્યું, આપણા માટે બહુ મહત્ત્વની વાત છે. બાજરીના પેકેટ ઉપર તમે પ્રાઇસ જોજો, 70 રૂપિયા કિલો પેકિંગ કરીને ત્યાં વેચે છે. બીજું કોઈ પોઈચા મંદિરમાં ગયા છે તો ત્યાં 100 રૂપિયા કિલો બાજરી વેચાય છે. 100 રૂપિયા કિલો એટલે 10,000 રૂપિયા થયા ક્વિન્ટલના. આ તો ઘઉંનો ભાવ, આપણો કપાસનો ભાવે નથી. હવે આપણે બીજા માટે નહીં તો પોતા માટે તો શરૂ કરી શકીએ. રાગીની અંદર 20 ગણું વધારે કેલ્શિયમ છે. કોના કરતાં? ચોખા કરતાં. અને 6 ગણું વધારે દૂધ કરતાં. પહેલાં એમ કહેતા કે દૂધ આપણો સંપૂર્ણ આહાર છે, પણ દૂધની અંદર એટલું કેલ્શિયમ મળતું નથી. આમે 35-40 વર્ષ થાય એટલે કેલ્શિયમની ઉણપ આપણા શરીરમાં વર્તાતી હોય છે. તો હવે આજે પ્રોગ્રામમાં આપણે અહીંથી જઈએ, છૂટા પડીએ, તો તમને બધાને મારું એક નમ્ર નિવેદન છે કે અત્યારે તમારા ઘરે બાળકો હશે, તમે એનો નાસ્તો આપતા હશો, બધા સૂકો નાસ્તો આપે છે. આજકાલ સુપર મોમ્સને બનાવવાનો ટાઈમ હોતો નથી. એટલે આપણે ઘરેથી છે ને આજે ચાલુ કરીએ કે મારા ઘરે હું એક દિવસ રોટલાનું બાળકને કોઈ પણ પ્રકારે, તમે બહાર ICDSનો એક સ્ટોલ છે આપણો, અહીંથી બહાર નીકળી આપણે જોઈશું, ત્યાં બાજરીનો ફક્ત રોટલો બને એને માન્યતા ખોટી છે. એમાંથી ઘણી બધી આઈટમો બને છે અને જે ટેસ્ટી હોય છે, બાળકોને ભાવે છે. તો આપણે ચાલુ કરીશું આજથી. સ્કૂલની અંદર પણ તમારા બાળકોનું ટિફિન ચેક કરજો. બાળકો આપણું ભવિષ્ય છે, કારણ કે 65% યંગ પોપ્યુલેશન છે ઇન્ડિયાની અંદર. આ ડેમોગ્રાફી છે આપણી, આનું આપણે વર્તન મળવું જોઈએ. કુપોષિત બાળક ભણવાની અંદર પણ નહીં ધ્યાન આપી શકે કે રમતગમતમાં પણ નહીં આપી શકે. જો આપણે સક્ષમ હશું તો આગળ જઈ શકીશું. ઇઝરાયલ જેવો નાનો દેશ અત્યારે શું કરે છે બધાને ખબર છે.
એટલે ટૂંકમાં કહેવાનું તાત્પર્ય છે કે આપણે આ ઓરિજિનલ જે આપણું ઋષિમુનિઓએ કીધેલું ઋગ્વેદની અંદર, હડપ્પા સભ્યતાની અંદર ક્યાંય ઘઉંનો ઉલ્લેખ નથી. તમારે ગૂગલ કરવાની છૂટ. આના ઉપર અમેરિકાના એક ડૉક્ટર છે, એમનું નામ તમને કહું, ડૉક્ટર વિલિયમ ડેવિસ. આ બધું તમે જોઈ લેજો, આ કોઈ તૂત નથી. એમનું એક પુસ્તક છે વીટ બેલી, એક કાર્ડિયોલોજિસ્ટ છે. કાર્ડિયોલોજિસ્ટનું કામ હૃદયરોગનું ટ્રીટમેન્ટ કરવાની. એમના ત્યાં કોઈ પણ પેશન્ટ આવે તો પહેલી સલાહ આપે કે તમે 3 મહિના સુધી ઘઉંની કોઈ પણ પ્રકારની આઈટમ ખાવાની બંધ કરી દો. ઘઉંની આઈટમ બંધ કરે એના પછી એને ચમત્કારિક પરિણામો મળે છે. એટલે આપણા પ્રધાનમંત્રી શ્રી આને ચમત્કારિક ફૂડ કીધેલું છે, ન્યુટ્રિશિયલ કીધું છે. આના માટે જેટલા વખાણ કરીએ એટલા ઓછા છે. સમય ઓછો છે આપણી જોડે. આજના પ્રોગ્રામનો એક જ આશય છે કે મિલેટનો બહોરામાં બહોરો પ્રચાર પ્રસાર થાય. અત્યારે તમે ખેડૂત મિત્રો જાણતા છો કે જુવારનો ભાવ કેટલે પહોંચ્યો છે અત્યારે. આટલો ભાવ કેમ પહેલાં નહોતો, અત્યારે કેમ છે? પબ્લિક જેમ જેમ જાગૃત થાય છે મિલેટ્સની ડિમાન્ડ વધતી જાય છે. અને ભારતની એટલી બધી મોનોપોલી છે કે 40% આખા દુનિયાનું ઉત્પાદન આપણે એકલા જ કરીએ છીએ. વિદેશવાળા અપનાવતા થઈ ગયા છે તો એમની ડિમાન્ડ કોણ પૂરી કરશે? ઠંડી ઋતુમાં બાજરી થતી નથી. ભગવાને ભારતનું સ્થાન અદ્ભુત આપેલું છે કે દરેક ઋતુની દરેક ક્રોપ અહીંયા થાય છે આપણી જોડે. શિયાળો, ઉનાળો, ચોમાસું દરેક ઋતુ આપણે અહીંયા અનુભવીએ છીએ. ટેમ્પરેચર માઇનસ પ્લસ બધા જ અહીંયા આપણને જોવા મળે છે. તો આપણી ધરતી પર અહીંયા તમે એક ડાંગર વાવતા હશો, ડાંગર આપણે નિકાસ કરીએ છીએ, ઘઉં નિકાસ કરીએ છીએ. એની પાણીની જરૂરિયાત તમને કદાચ ખબર ના હોય તો કહો કે આપણે પાણી વેચી રહ્યા છીએ અત્યારે. બાજરીને ક્રોપ એવા છે, ઇકોલોજી આપણા માટે સર્વાઈવ કરશે. એનું કારણ છે કે એને ઓછું પાણી જોઈએ છે, ઓછા ખાતરો, રોગ જીવાત નહિવત આવે છે. કુદરતે એ રીતે જ બધું સંસાધનો રચેલા છે કે તમે જે વિસ્તારમાં રહેતા હોય એ પ્રમાણે વનસ્પતિ થતી હોય. જંગલમાં આપણે કશું ખાતર કોઈ દિવસ નાખવા કોઈ ગયું નથી, છતાંય ફર્સ્ટ ક્લાસ જંગલ મેન્ટેન થાય છે. તો આપણો બાજરો છે ને આપણો ઘરનો છે. તમને ખબર હશે કૃષ્ણ સુદામાની એક કહાની, એમનું કોદરા ખાવા માટે આપેલા માતાજી એમને કોદરા આપ્યા હતા કે મેં વખતે ઘઉં કે એવું કંઈ ઉલ્લેખ નથી એની અંદર. બાજરાની અંદર કેલ્શિયમ, આયર્ન એ તમે બધાને ખબર હશે. આપણે એના વિશે બહુ ટીકા ટિપ્પણી કરતા નથી આગળ જતાં. હવે એક નાનો શેર લખેલો છે આમાં બાજરી વિશે. બલિહારી તુજ બાજરો જેના મોટા પાન, જે દેખાય છે. ઘોડો પાંખું આવ્યું, બુઢ્ઢા થયા જવાન. મોટા પાનવાળો બાજરા ખાવાથી ઘોડામાં તાકાત આવી હતી અને ઘણા માણસો જવાન થયા હતા. એનો મતલબ એવું કે તમે તંદુરસ્ત રહેશો આનાથી. અને આ વખતે આપણે આજથી જ એક સંકલ્પ લઈને અહીંથી છૂટા પડીશું. ઘરે જઈને બાજરો એકલો ખાવો તમને કદાચ નહીં ગમતો હોય, કારણ કે એનો રોટલો થોડો કલર એવો થતો હશે. તો બાજરાની અંદર 2 કિલો જુવાર, 500 ગ્રામ રાગી, આનું મિક્સ કરીને એક લોટ બનાવી શકાય, જેને આપણે ફોર્ટિફાઈડ આટો કહીએ છીએ. તો બહારથી લાવવાની કોઈ જરૂર નથી, આપણા ઘરે જ બધું પાકે છે. અને તમે જો આ રીતે પ્રચાર પ્રસાર કરશો તો ઓટોમેટિક આની ડિમાન્ડ વધશે. એમ ઇકોનોમીનો એક નિયમ છે કે જેની સપ્લાય ઓછી હોય અને ડિમાન્ડ વધારે હોય એનો ભાવ ઓટોમેટિક ઊંચો જાય. તો ખેડૂત મિત્રો, આ ભાવ લેવો એ તમારા હાથમાં છે. પબ્લિક જેમ જેમ જાગૃત થશે એમ હેલ્થ પ્રત્યે કોન્શિયસ થશે. અને ઘઉંને મૂકીને હવે બાજરાનું જુવાર ઉપર વળી છે. તમને કદાચ કહી દઉં, થુવાવીની અંદર એક ખેડૂત હતા આપણા, એ પોંખ બનાવે છે. આપણે અહીંયા પોંખ ફેમસ છે થુવાવીનો, ડભોઈ જતા. એમનો પોંખ આપણા સીએમ સાહેબને ખાધેલું. અને હું જાતે ખેડૂતને લઈને સીએમ બંગલા પર ગયા હતા. અમને કોઈની અંદર એન્ટ્રી નહોતી. એમને ખૂબ વખાણ કરેલા. દરેક જિલ્લામાંથી ખેડૂતની રીતે ત્યાં બોલાયેલા. અને હવે તો લોકસભાની અંદર જે કેન્ટીન છે ત્યાં એનું મેનુ ઉમેરવામાં આવ્યું છે મિલેટ્સનું. મોટાભાગે મિલેટ્સનો આટલો બધો પ્રચાર પ્રસારવાનું કારણ બધી રીતે આપણને ફાયદાકારક છે. આ જમીન માટે છે, આપણા માટે છે, દેશ માટે છે. તો તમને બધાને મારું નમ્ર નિવેદન છે કે આજનો પ્રોગ્રામ પૂરો થાય, ઘરે જાઓ તો મિલેટ્સ એટલે બાજરો, રાગી, જુવાર તમને જે અવેલેબલ હોય, જે ગમતું હોય એ ખાવાનું ચાલુ કરજો. અસ્તુ. જય જય ગરવી ગુજરાત. बहुत बहुत धन्यवाद सर ये तमाम जानकारी देने के लिए. तो मैं नेक्स्ट निवेदन करना चाहूँगी. हमारे साथ मिस्टर जय पटेल जी हैं इफ़को वडोदरा से. सर आप आइए और बताइए इफ़को नैनो यूरिया की जो यूजेस हैं उसके बारे में जानकारी दीजिए प्लीज़. નમસ્કાર. અત્રે ઉપસ્થિત આપણા એમએલએ સાહેબ અને સ્ટેજ ઉપર બેસેલ બીજા બધા મહાનુભાવોનું હું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. અને અહીંયા પધારેલ દરેક ખેડૂતનું પણ હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. સૌપ્રથમ તો આપણે અત્યારે વાત કરીએ તો આપણી જમીન, જે આપણી જમીન પહેલાં ફળદ્રુપ હતી, આપણે ચપ્પલ વગર ચાલતા હતા તો જમીનમાં ચલાતું હતું. અને અત્યારે આપણે જઈએ તો ચપ્પલ વગર કોઈની જમીનમાં ચલાતું નથી, જમીન કડક થઈ ગઈ. એનું કારણ શું? કે બેફામ રાસાયણિક ખાતરોનો ઉપયોગ. જ્યારે આપણે 1967માં હરિત ક્રાંતિ આવી હતી ત્યારે આપણે રાસાયણિક ખાતરોનો ઉપયોગ શરૂ કર્યો. ત્યારબાદ આપણે ઉપયોગ એટલો બધો વધારી દીધો
કે 1 વીઘાની જ્યાં આપણે 10 કિલો યુરિયા નાખવાની જરૂર હતી એની જગ્યાએ અત્યારે એક જ વીઘામાં આપણે 4-5 થેલી યુરિયા નાખીએ છીએ. એના કારણે આપણી જમીન અત્યારે બહુ કડક થઈ ગઈ છે. તો યુરિયાના ઓપ્શન તરીકે અત્યારે આપણે ઇફકો નેનો યુરિયા લાવ્યું છે. આમાંથી મોટાભાગના ખેડૂતોએ નેનો યુરિયા વાપર્યું જ હશે. તો નેનો યુરિયા છે શું? તો સૌપ્રથમ એની માહિતી આપું તો યુરિયાનો જે એક નાનો દાણો આવે, એક કણ, જે 2 થી 3 mmનો આવે છે, એ એક કણનો 55 થી 60 હજારમો ભાગ, એટલે આનો એક કણ બને. એટલે આનું નામ નેનો આપ્યું. નેનો એટલે કે નાનામાં નાનું. નાનું કરી દો, જે કોઈ બી વસ્તુને તમે નાનું કરો ત્યારે એની કાર્યક્ષમતા વધી જાય. એ જ રીતે નેનો યુરિયાની કાર્યક્ષમતા વધી જાય. નેનો યુરિયા વાપરવાથી આપણના ફાયદા, સૌપ્રથમ જે આપણી જમીન બગડી છે, જમીન કડક થઈ ગઈ છે, આપણી જમીન સુધરશે. બીજી વસ્તુ કે જે છોડને યુરિયા ડાયરેક્ટ મળશે, આનો ઉપયોગ પાનમાં ડાયરેક્ટ છોડની ઉપર વાપરવાનું છે. તમે જે દવાનો પંપ વાપરતા હોય, દવાની સાથે ભેગું કરીને છાંટી શકો કે એકલું પણ છાંટી શકો. પંપમાં 70 થી ml લેખે નાખવાનું અને ડાયરેક્ટ છોડની ઉપર છંટકાવ કરવાનો, જમીનમાં નાખવાનું નથી. તો છોડને ડાયરેક્ટ નાઇટ્રોજન મળશે. નેનો ફોર્મમાં નાઇટ્રોજન છે. તો જેમ કે આપણે યુરિયાની એક બેગ નાખીએ, યુરિયાની બેગ નાખીએ ને એટલે આપણે જોશું કે 3-4 દિવસે છે ને આપણો કોઈ બી પાક હોય એકદમ ઘાટો લીલો થઈ જાય. એટલે ખેડૂતોને એવું કે મને બહુ સરસ રિઝલ્ટ મળ્યું. પરંતુ એ નાઇટ્રોજન છે છોડને વધુમાં વધુ 5 થી 7 દિવસ સુધી મળે છે. ઘાટો લીલો દેખાય એટલે આપણને એવું કે રિઝલ્ટ મળી ગયું. પણ જ્યારે તમે નેનો યુરિયા વાપરશો તો છોડના પાનમાં આના કણ એટલા નાના છે કે છોડના પાનમાં આનો સંગ્રહ થશે. સંગ્રહ થયા બાદ એ ઓછામાં ઓછા 15 થી 20 દિવસ સુધી છોડને નાઇટ્રોજન પૂરો પાડશે. તો આપણું ઉત્પાદન, આપણો ખર્ચ બંને વસ્તુ ઘટશે. જેમ કે યુરિયાની બેગ તમે લેવા જાઓ તો નજીકમાં ડેપો હોય ના, દૂર જવું પડે. એક બેગ આવે 266.5 રૂપિયાની અને આ એક બોટલનો ભાવ છે 225 રૂપિયા. તો પહેલાં તો ભાવમાં ફરક પડ્યો. યુરિયા લાવવા લઈ જવાનું ટ્રાન્સપોર્ટેશન, કે 45 કિલોની ગુણ છે તો બાઇક ઉપર તો લઈને અવાય ને, આપણે 4-5 ગુણ લાવી હશે તો ટેમ્પો કે ટ્રેક્ટર કરવું પડે. આપણો ટ્રાન્સપોર્ટેશન ખર્ચ ઘટશે અને દવા સાથે ભેગું કરીને છાંટી શકાય છે. તો આપણો બીજો વધારાનો ખર્ચો ઘટશે. દરેક ખેડૂતો, હું દરેકને ભલામણ કરું કે જો આપણે 5 ગુણ વાપરતા હોય તો 2 ગુણ ઓછી કરીને 2 બોટલ વાપરો. શરૂઆતમાં ધીરે ધીરે આનો ઉપયોગ કરો. જમીનમાં જેટલું રાસાયણિક ખાતર એ ઓછું આપશો એટલું આપણું જમીન સુધરશે અને પાક સમૃદ્ધ થશે. નેનો યુરિયાનું જ્યારે રિસર્ચ થયું તો રિસર્ચ પછી એટલું સાયન્ટિફિક રીતે પ્રૂવ છે કે પેલા યુરિયાની જગ્યાએ નેનો યુરિયા તમે વાપરો તો ઉત્પાદનમાં અંદાજિત 6 થી 8% વધારો આવે. આપણે જોવા જઈએ તો કે યુરિયાની ગુણ નાખતા હતા ને પહેલાં 2 ગુણ નાખતા હતા, અત્યારે 4 ગુણ નાખે તો પણ કોઈના ઉત્પાદનમાં ફરક આવે છે? હવે નથી આવતો. એનું કારણ કે આપણી જમીન બંજર થવા મળી છે ધીરે ધીરે. જો આ જ રીતે આપણે યુરિયાનો અને ડીએપીનો, રાસાયણિક ખાતરોનો ઉપયોગ કરતા રહીશું તો આપણી જમીન 5 વર્ષ પછી આપણા છોકરાઓને આપવા માટે જમીન સારી રહે નહીં, ખાલી કટિયા જ આપવા પડશે. નેનો યુરિયાની સાથે સાથે આ વર્ષે આપણે નેનો ડીએપી પણ બહાર લાવ્યા છે. ગઈકાલે જ આપણે કલોલમાં નેનો ડીએપીના પ્લાન્ટનું ઉદ્ઘાટન શ્રી અમિત શાહજીના હસ્તે કર્યું. તો નેનો ડીએપી, તો એ બી નેનો ડીએપીમાં નાઇટ્રોજન અને ફોસ્ફરસ બંને તત્વો છે. એ બી નેનો ફોર્મમાં છે. નેનો ડીએપી વાપરવાની પદ્ધતિ એ રીતે છે કે જ્યારે બી તમારે વાવેતર કરવાનું હોય એ ટાઈમે જ્યારે તમારું બીજ હોય, બીજની માવજત કરવાની. સૌથી પહેલાં તો 1 કિલો બિયારણ હોય તો એમાં 5 ml લેખે, માપ વધારે છે નહીં, 1 કિલો બિયારણમાં 5 ml લેખે પટ આપી દેવાનો બીજને. પટ આપ્યા બાદ અડધો કલાક એને સુકાવા દેવાનું અને ત્યાર પછી એનું વાવેતર કરવાનું. અને 30 થી 35 દિવસ પછી આનો તમે છંટકાવ કરી શકો. ડીએપીમાં આવે છે શું? મુખ્ય તત્વ છે ફોસ્ફરસ. હવે આપણે ડીએપી પાયામાં આપીએ છીએ. તો પાયામાં આપવાનું કારણ શું? તો કે જ્યારે છોડનો વિકાસ થવાનો હોય શરૂઆતમાં ફોસ્ફરસની જરૂરિયાત વધારે હોય છે. તો આપણે એનો પહેલાં પટ આપીએ અને ત્યારબાદ પણ આપણે ડીએપી આપવાનું છે. છોડને એવું નથી કે ફોસ્ફરસની ખાલી પાયામાં જરૂર છે, આખા જીવન દરમિયાન એને ફોસ્ફરસ તત્વની જરૂર હોય છે. તો ડીએપીનો ત્યારબાદ 30 થી 35 દિવસે અને પછી 60 થી 70 દિવસે આનો છંટકાવ કરી શકો. આપણે અત્યારે જોઈએ તો પંજાબમાં કેન્સર ટ્રેન, પંજાબથી દિલ્હી કેન્સર ટ્રેન ચાલે છે. એનું કારણ શું? કે બેફામ રાસાયણિક ખાતરોનો ઉપયોગ. જોશો કે ગામે ગામ અત્યારે છે ને જેને વ્યસન નહીં હોય ને એને પણ કેન્સર હશે. એનું કારણ કે રાસાયણિક ખાતર અને દવાઓનો આડેધડ ઉપયોગ કરીએ છીએ.
તો ધીરે ધીરે આપણે રાસાયણિક ખાતરોનો ઉપયોગ ઘટાડીએ, આની તરફ વળીએ. એમ નથી કહેતો કે આજથી જ પૂરેપૂરું બંધ કરી દો, પણ ધીરે ધીરે ઓછું કરી શકો. 5 ગુણ વાપરતા હોય તો 3 વાપરો, પછી 2 કરો, પછી 1 કરો ને બંધ કરો. પણ ધીરે ધીરે આપણે યુરિયાની ગુણ, ડીએપીની ગુણ આપણે વાપરતા ઓછા થઈએ અને આપણી जमीन सुधारिए. अस्तु. धन्यवाद सर. तो हमारे साथ नेक्स्ट हैं डीए पटेल सर, जो कि सीनियर मार्केटिंग मैनेजर है जीएनएफसी के. सर आप आइए और क्रॉप न्यूट्रिएंट्स के बारे में जो है वो जानकारी दीजिए प्लीज़. नमामि देवी नर्मदे. डायस पर विराजमान अपना धारासभ्य श्री, खेतीवाड़ी अधिकारी श्री वसावा साहेब, अन्य अधिकारी पदाधिकारीओ, जुदी जुदी संस्थामांथी आवेला महानुभावो, खेडूत मित्रों, गुजरात नर्मदा वेली फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड गुजरात सरकारનું પોતાનું સાહસ છે. ચેરમેન અને મેનેજિંગ ડિરેક્ટર ગવર્મેન્ટ ઓફ ગુજરાતના સચિવ કક્ષાના જે અધિકારીઓ આઈએસ ઓફિસર્સ હોય છે તે હોય છે અને એમના દ્વારા સંચાલન થતું હોય છે. વિશ્વનો એક સ્ત્રોતીય સૌથી મોટો યુરિયાનો પ્લાન્ટ નર્મદા યુરિયાના નામે ખેડૂત મિત્રો એને સારી રીતે જાણે છે. બીજું ઉત્પાદન નર્મદા ફોસ નાઇટ્રોફોસ્ફેટ, એ પણ ખેડૂતોની અંદર સારું એવું પ્રિય છે. ઓર્ગેનિક ખાતરો નર્મદા સિટી કમ્પોસ્ટ, નર્મદા નીમ કેક, ઓર્ગેનિક પેસ્ટિસાઇડ નર્મદા નીમ પેસ્ટિસાઇડ જે લીંબોળીમાંથી બનાવવામાં આવે છે. એ સિવાય લીંબોળીના તેલમાંથી જે તેલ કાઢી અને યુરિયાને પટ આપવાનું આપણે મોદી સાહેબ આવ્યા એ પછી શરૂઆત કરી. શરૂઆતમાં 20% હતું અને પછી હવે 100% યુરિયાને લીંબોળીના તેલથી લેપિત કરવામાં આવે છે અને એના ફાયદા ખેડૂત મિત્રોને ખ્યાલ છે. છેલ્લા 4-5 વર્ષમાં તમે ખાસ જોયું હશે કે યુરિયા માટેની લાઈન હવે બહુ લાગતી નથી. પહેલાં આપણે રાતભર ઘણાને ઊભા રહેવું પડતું હતું યુરિયા માટે, પણ આ કોટેડ નીમ કોટેડ યુરિયા આવ્યા પછી આપણે એ સમસ્યા ઘણા અંશે દૂર થઈ ગઈ છે. કારણ કે યુરિયાનો જે બીજી રીતે ઉપયોગ થતો હતો ખેતી સિવાયના હેતુ માટે, એ બિલકુલ લગભગ ઘણા ખરા અંશે કંટ્રોલમાં આવી ગયું છે અને એનાથી મોટો ફાયદો થયો છે. કંપની પોતે લીંબોળીનું એકત્રીકરણ કરે છે, એનું તેલ કાઢે છે, તેલ કાઢી અને યુરિયા ઉપર એનું કોટિંગ કરે છે. એ સિવાય વધારાનું જે તેલ છે એનામાંથી સાબુ, શેમ્પૂ, હેર ઓઇલ, હેન્ડ વોશ, ફેસ વોશ, ઘણા બધા આપણે મોસ્કીટો રિપેલન્ટ, મચ્છર ભગાવવા માટે જે છે એવા ઘણા બધા ઉત્પાદનો માર્કેટની અંદર ઓર્ગેનિક, જે સંપૂર્ણપણે 100% ઓર્ગેનિક છે, એ ઉત્પાદનો વિતરિત કરે છે અને એ નહીં નફો નહીં નુકસાનના ધોરણે બહેનો દ્વારા ચલાવાતો આખો આ કોર્પોરેટ સોશિયલ રિસ્પોન્સિબિલિટીનો આ આખો જે પ્રોજેક્ટ છે, જેનું ઉદ્ઘાટન પણ આપણા લાડીલા પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદી સાહેબે આજથી 5 વર્ષ પહેલાં જીએનએફસી ભરૂચ ખાતે કરેલું. જીએનએફસીનો પોતાનો સ્ટોલ નીચે છે. આ બધા જ ઉત્પાદનો તમે ત્યાં જોઈ શકશો અને ખરીદ કરવા હોય તો ખરીદી પણ શકશો. આંતરરાષ્ટ્રીય મિલેટ વર્ષ એના અનુસંધાનમાં આજની આપણી આ મિટિંગ છે. આંતરરાષ્ટ્રીય મિલેટ વર્ષ માટે આ રીતનો એક મિલેટ વિશેષાંક પણ કંપની દ્વારા નર્મદા કિસાન પરિવાર પત્રના રૂપે રજૂ કરેલો છે. ડાયસ ઉપર બિરાજમાન અધિકારીઓને એ આપણે આપેલો છે અને ખેડૂત મિત્રોને જેમને આ વિશેષાંક વોટ્સએપ ઉપર મેળવવો હોય તો નીચે અમારો જે સ્ટોલ છે એમાં ખેડૂત મિત્રો પોતાનો વોટ્સએપ નંબર અને નામ જણાવે, જેથી તમને આજે આ વિશેષાંક જે છે એ વોટ્સએપ દ્વારા મોકલી આપી શકાય અને હવે પછીના જે કંઈ દર મહિને આ બહાર પડતા હોય છે નર્મદા કિસાન પરિવાર પત્ર, એ તમને મોકલી શકાય વોટ્સએપથી. કારણ કે કાગળ ક્યારે વાંચ્યો અને ક્યાં મૂકી દીધો એ હવે ખબર પડતી નથી, પણ દરેકની પાસે મોબાઈલ હાથવગો હોય છે અને આજના જમાનામાં ઓછા ખર્ચે અને વધુમાં વધુ લોકો વાંચી શકે એ રીતે આ ફાસ્ટ જે સોશિયલ મીડિયા છે એનો ઉપયોગ કરી અને ખેતીને લગતી બધી જ માહિતી એની અંદર દર મહિને તમને મળતી રહે.
જે પાક વાવવાના આવતા હોય, જેની સિઝન આવતી હોય, એના વિશેની, એના પોષણ વિશે, એના જંતુનાશક દવાઓ વિશે, બીજા કૃષિ કાર્યો વિશે, બજાર ભાવ અને બીજી આંતરરાષ્ટ્રીય અને રાષ્ટ્રીય માહિતી, રાજ્યની માહિતી અને આપણી સ્થાનિક માહિતી પણ આ રીતના મેગેઝિન દ્વારા આપવામાં આવતી હોય છે, જે આપણે સોશિયલ મીડિયા દ્વારા વોટ્સએપથી તમે મેળવી શકો છો. શરત એટલી કે તમારું નામ અને મોબાઈલ નંબર GNFCનો નીચે સ્ટોલ આપણે રાખેલો છે એમના રજિસ્ટરમાં તમે નોંધ કરાવી દેજો. રાસાયણિક ખાતરો બનાવતી કંપની છે, પણ સાથે સાથે ઓર્ગેનિક ખાતરો પણ બનાવે છે. ખાસ અમે ભાર એ આપીએ છીએ કે રાસાયણિક ખાતરોનો દિન પ્રતિદિન આપણે ઘટાડતા જઈએ અને આપણું જે ઉત્પાદન જે છે એ સંયુક્ત, જેને કહેવાય ઇન્ટિગ્રેટેડ ન્યુટ્રિશન મેનેજમેન્ટ, એના દ્વારા સેન્દ્રિય ખાતરો, જૈવિક ખાતરો અને રાસાયણિક ખાતરો એ ત્રણેયના કોમ્બિનેશનથી પાકને પોષણ મળે એ રીતે આપણે પ્રયત્ન કરીએ તો સ્વાભાવિક રીતે રાસાયણિક ખાતરો જે અત્યારે ખૂબ મોંઘા છે તો એનો ખર્ચો આપણે ઘટાડી શકીએ. આપણે ઉત્પાદન વધે, ખર્ચો ઘટે, ખેડૂતોની આવક વધે, એ માટેના આ પ્રયત્નના ભાગરૂપે દરેકને વિનંતી છે કે આ ત્રણેય પ્રકારના જે પાકના પોષણના જે આયામ છે, રાસાયણિક ખાતર, જૈવિક ખાતર અને સેન્દ્રિય ખાતર, હમણાં GNFC દ્વારા નેનો યુરિયાનું માર્કેટિંગ પણ શરૂ કરવામાં આવ્યું છે. કંપની દ્વારા આ નર્મદા નેનો યુરિયા પણ બજારમાં મૂકવામાં આવેલું છે, જે અન્ય જે નેનો યુરિયા મળે છે એના કરતાં 10% વધારે પાવરફુલ છે અને ભાવ એ જ છે. નજીકના સમયમાં નર્મદા નેનો DAP પણ આવે છે અને નર્મદા નેનો NPK પણ બજારમાં આવે છે. અત્યારે આપણે જે નવીન ટ્રેન્ડ છે આખો રાસાયણિક ખાતરો માટેનો, તો નેનો ઉત્પાદનોનો પણ ઉપયોગ આપણે સાથે સાથે કરી અને આપણે જે ટ્રેડિશનલી જે ખાતરો વાપરીએ છીએ એ પણ આપણે ઘટાડીએ, એ દરેકને વિનંતી છે. આભાર. થેન્ક યુ વેરી મચ. बहुत बहुत धन्यवाद सर. तो हमारे बीच नेक्स्ट हैं मिसेस पायल पटेल, BTM आत्मा पाडरा से. मैम आप आइए और नेचुरल फार्मिंग की खेती की महत्वता के बारे में प्लीज़ हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए. અત્રે ઉપસ્થિત તમામ મહેમાનશ્રીઓ તથા તમામ ખેડૂત મિત્રોનો અને ઉપસ્થિત તમામ અધિકારીઓનું આજના કૃષિ મેળામાં હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. આપણે જોઈએ કે પ્રાકૃતિક ખેતી, છેલ્લા ઘણા સમયથી તમે આ શબ્દ સાંભળતા હશો, પ્રાકૃતિક ખેતી. અહીંયા આપણે જોયું કે હમણાં ઘણા સાહેબશ્રીઓ આવ્યા, એમણે વાત કરી કે પાદરા તાલુકો શાકભાજી પકવતો પહેલા નંબરનો તાલુકો છે. અને વિનયભાઈએ વાત કરી કે સૌથી વધારે પેસ્ટિસાઇડ આપણે શાકભાજીમાં વાપરીએ છીએ. બધા જ ખેડૂત મિત્રોને ખબર છે કે આજે આપણે શાકભાજીમાં દવાનો પટ આપીએ છીએ અને કાલે સવારમાં જ શાકભાજી આપણે પાદરા APMCમાં આપતા હોઈએ છીએ. આજે જોઈએ તો ઘણી બહેનો એવી હોય છે કે 80% બહેનો એવા હોય છે કે જેને શાકભાજી ઘરે લાવીને ધોવાનો સમય હોતો નથી, ધોતા એવી આદત હોતી નથી. બધાના ઘરમાં નાના બાળક હોઈએ તો આપણે જોઈએ કે નાનું બાળક ઘરમાં આપણે આવે ને, એન્ટર થઈએ ને, ત્યાં ટમેટું છે, કાકડી છે કે કોઈ પણ ફ્રૂટ લઈએ તો તરત ખાવાનું ચાલુ કરી દે છે. હવે આજે આપણે પેસ્ટિસાઇડનો બેફામ ઉપયોગ કરીએ છીએ, એ બધી વસ્તુ આપણા અંદર જ આવવાની છે ને, નાના બાળકોથી ને આપણે જ ખાવાના છીએ. અને આજે વાત કરી કે દવા આપણે જે છાંટીએ છીએ ને એ ધોવા છતાં પણ બધા બહેનો ધોતા હશે ને, એ કઈ રીતે ધોતા હશે કે ભાઈ નળ નીચે આપણે પાણી નીચે મૂકીએ અથવા તો પાણીમાં નાખી અને શાકભાજી ધોઈ નાખીએ. પણ એવું કરવા છતાં પણ એની ઉપર લાગેલી પેસ્ટિસાઇડ જતી નથી અને આ પેસ્ટિસાઇડ આપણા શરીરમાં જોઈએ છે. બીજી વાત કરી કે પેલા સાહેબે કીધું ને હનુમાનજીની શક્તિ, આ પ્રાકૃતિક ખેતી છે ને એ કોઈ નવી વસ્તુ નથી કે આપણા બાપ દાદા વખતમાં કે કોઈ કરતા હતા એ જ ખેતી છે. કોઈ એવી પદ્ધતિ, નવી ટેકનોલોજી નથી કે હવે આવી છે અને હવે આપણે પ્રાકૃતિક ખેતી અપનાવવાના છીએ. કે આપણા પહેલાંના વખતમાં જોઈએ તો ત્યારની ખેતી અને અત્યારની ખેતીમાં ઘણો ફરક છે. હવે આપણે અત્યારે બધા એવું કહે છે કે ખેતી નવી પેઢી છે, આગળની પેઢી એ ખેતી કરવા માંગતી નથી. એનું કારણ શું છે કે તમે જેટલો એમાં ખર્ચ કરો છો ખેતી પાછળ, એટલું તમને ઉત્પાદન મળતું નથી. જેમ કે તમે 100 રૂપિયાનો ખર્ચ કર્યો ખેતીમાં અને તમને 100 જ રૂપિયાનું ઉત્પાદન મળે છે, તો એનો મતલબ એવો કે તમારી મહેનત
જાય છે. પણ અત્યારે કેવું છે કે સમય સાથે આપણે બદલાવવું પડે. એ સમય હતો જ્યારે આપણે યુરિયાને DAP ને બીજા રાસાયણિક ખાતરો વાપરતા હતા, પણ હવે એ સમય આવી ગયો છે કે આપણે નવી પદ્ધતિ પ્રાકૃતિક ખેતી તરફ પાછું વળવું પડશે. કેમ કે આ જે રાસાયણિક ખાતર છે, યુરિયા વાપરો છો, એની તમને અસર કીધી કઈ રીતે કે આપણી જમીનનું બંધારણ, આખું માટીનું બંધારણ જ બદલી ગયું છે. કે આપણે જોઈએ છે કે જે માટી બીમાર હશે ને તો આપણો છોડ બીમાર આવશે, અને જો છોડ બીમાર હશે ને તો આપણું માનવ જીવન બીમાર થશે. કેમ કે આપણે જે પશુને ચારો ખવડાવીએ છીએ તો પશુના દૂધ વાટે પણ આપણામાં આવે છે. અત્યારે બધાને કેન્સરના કેસ વધારે જોવા મળે છે, તો જે લોકોને વ્યસન નથી એને પણ જોવા મળે છે. તો ક્યાંથી જોવા મળે છે? ખાવાથી જ આવ્યું ને બધું આપણા શરીરમાં. તો આ બધા તરફથી વળવા માટે એક જ વસ્તુ છે કે પેલી હનુમાનજીની શક્તિની જેમ આપણે આપણી બાપદાદા વખતની ખેતી ભૂલી ગયા છીએ, એને આપણે પાછી અપનાવીએ. આપણને બધાને ખબર છે કે અત્યારે વરસાદ જેવું વાતાવરણ થાય તો દેડકા, અળસિયા જોવા મળતા. આજકાલ આપણને ખેતરમાં અળસિયા જોવા મળે છે? નથી મળતા ને. દેડકા પણ જોવા નથી મળતા. વાદળો થાય ને તો દેડકા પણ જોવા મળતા નથી. તો આ બધું ક્યાં ગયું? જમીનની અંદર જતા રહ્યા. અને તમે જે રાસાયણિક ખાતરો વાપરો છો એને લીધે જે હવામાં, માટીમાં જે અવર જવર હવાની થવી જોઈતી હતી એ થતી નથી. માટી તમારી કઠણ થઈ ગઈ, જેને લીધે અળસિયા કે ઉપર આવી શકતા નથી. જે લોકોની સારી માટી હશે તો એ લોકોના ખેતરમાં અળસિયા જોવા મળશે. હવે માટીમાં કેવું છે કે આપણા શરીરમાં કેવું કે 12% જેવું હિમોગ્લોબિન હોવું જોઈએ તો આપણે સ્વસ્થ ગણાય. એમ માટીમાં પણ છે કે અમુક ટકા તમારો કાર્બન હોવો જોઈએ, પણ રાસાયણિક ખાતરના વપરાશથી આપણે એટલો એ કાર્બન જોવા મળતો નથી, જેને કારણે આપણે કેવું અત્યારે ખાતર નાખીએ તો જ આપણને ઉત્પાદન મળે છે, પણ પહેલાં જેવું ઉત્પાદન મળતું નથી. હવે આ તમે જે છાણિયું ખાતર ખેતરમાં ભરો છો, મેં પાદરા તાલુકામાં જોયું છે કે લોકો ઉકેડો કરે છે અને પછી એ જ ડાયરેક્ટ ખેતરમાં ભરી દે છે, અને એને કારણે કચરું ઉગે છે, અતિશય કચરું ઉગે છે, વધારે પ્રમાણમાં ઉગે છે ને. હવે આપણી પાસે એવી પદ્ધતિ પણ છે કે કચરું ના ઉગે, પણ એના માટે પહેલાં તો તમારે અત્યારથી ચાલુ કરવું પડે કે 2-5 વર્ષ થાય પછી તમારા ખેતરમાં જે કચરાના બી પડેલા હોય છે ને કે એ તમે ઓછા કરી શકો. હવે જે તમે છાણિયું ખાતર ભરો છો એની પણ એક પદ્ધતિ છે કે એને તમારે ડીકમ્પોઝ કરીને, સવારમાં આપણે ચા બનાવીએ ત્યારે ભૂકી જેવું જે ખાતર બને છે ને, ભૂકી જેવું ભરભરું ખાતર થાય ને, એ તમારે જમીનમાં આપવું પડે. જો તમે અત્યારે છાણિયા ખાતરના ડાયરેક્ટ જ ઉકેડો ભરી દેતા હશો તો એમાં તમારો ટ્રેક્ટરનો ખર્ચો વધશે, એનો તમારી જમીનને કોઈ ફાયદો થતો નથી. જેમ આપણે પણ રોટલી કે ઘઉં છે એને આપણે રોટલી બનાવીને ખાવું પડે, એમ ડાયરેક્ટ જ ઘઉં ખાઈ લઈએ તો આપણને અપચો થઈ જાય ને. એ રીતે જમીનને પણ તમે જે છાણિયું ખાતર આપો છો ને ડાયરેક્ટ, એ જમીનને અપચાના રૂપમાં તમને કચરું જ આપે છે, એનો જમીનને કે તમારા છોડને કોઈ ફાયદો થતો નથી. જો તમે છાણિયું ખાતર ભરો છો તો એને ડીકમ્પોઝ કરવાનું રાખો. ડીકમ્પોઝ બેક્ટેરિયા આપણે ભારત મેડિકલમાં પણ મળે છે, અને આપણા ઘણા એવા પાદરા તાલુકાના ખેડૂતો છે જે 10 ગામ વચ્ચે એક આપણે FMT પણ બનાવેલા છે ખેડૂત, કે એમને ત્યાં તમે જશો તો પણ તમને મળી જશે, તમને ફ્રીમાં બોટલ ભરી આપશે. એક જ વાર તમે જો એ બેક્ટેરિયા ઘરે લાવી 200 લીટરના પાણીના ડ્રમમાં બનાવી દેશો, એમાં ગોબર અને ગૌમૂત્ર નાખીને, પછી એક લીટર બોટલ એમાંથી રાખી લેવાની, બાકીનો વપરાશ કરી દેવાનો, તમારે છાણના ઢગલા પર છાંટી દેવાનું. એટલે થોડા દિવસમાં તમારો છાણનો ઢગલો ઊંચો હશે ને તો નીચો આવી જશે, અને સવારમાં ચાની ભૂકી જેવું ભરભરું ખાતર થશે. અને જો તમે એ જમીનમાં ભરશો ને તો જ તમારી જમીનને ફાયદો થશે. બીજું કે રાસાયણિક ખાતરને બદલે આપણે એક જીવામૃત પણ છે, જેને આપણે જીવોનું અમૃત કહીએ છીએ. હવે આજે મેં તમને વાત કરીને જીવામૃતની, એમાં ગાયના છાણની જરૂર પડશે. ગાયનું છાણ શું કામ? આપણી જે દેશી ગાયો હતી એનું છાણ શું કામ? કેમ કે આપણા જે દેશી ગાયોના છાણમાં જે બેક્ટેરિયા જોવા મળે છે, 33 કોટી દેવી દેવતા નહીં પણ 33 કરોડ બેક્ટેરિયા છે એવું આપણે માનવાનું, કે એમાં 33 કરોડ બેક્ટેરિયા છે કે તમારી જમીનમાં પાછા ઉમેરા છે. આપણા બાપ દાદાના વખતમાં જે ખેતી કરતા હતા ત્યારે આપણે રાસાયણિક ખાતર એટલું નાખતા હતા નહીં, એટલે ત્યારેની જમીનમાં આપણે ડાયરેક્ટ છાણનો ઢગલો ભરતા ને તો એ કોહવાઈ જતું હતું, પણ હવે એ કોહવાતું નથી. એટલે આપણે એને ડીકમ્પોઝ કરીને નાખવું પડે. તો એ જીવામૃત બનાવવા માટે પણ તમારે દેશી ગાયના છાણની જરૂર પડે, કે તમારે 200 લીટરના ડ્રમમાં 180 લીટર પાણી ભરવાનું હોય છે, 10 કિલો તમારે ગાયનું ગોબર લેવાનું અને 10 લીટર ગૌમૂત્ર લેવાનું. એમાં તમારે 1 કિલો જેવો કોઈ પણ કઠોળનો લોટ લેવાનો અને ગોળ નાખવાનો. એનું કારણ છે કે તમારા જે અંદર બેક્ટેરિયા હશે ગાયના છાણમાં, એ બેક્ટેરિયાને તમે પ્રોટીન મળી રહેશે કઠોળથી અને ગ્લુકોઝ મળી રહેશે જો તમે ગોળ એમાં નાખશો તો. અને 7 થી 8 દિવસમાં આ દ્રાવણ તમારું
તૈયાર થઈ જાય. અને જો તમે આને પાણી સાથે ઉપરથી ડ્રેન્ચિંગ કરીને કોઈ પણ પ્રકારે તમે આપી શકો. હવે આ જે પહેલાંની ખેતીમાં જે બેક્ટેરિયા હતા એ આનું રાસાયણિક જે ખાતર આપણે પેલા ગોબર નાખતા હતા એનું કોહવાન કરી નાખતા હતા. જમીન પાસેથી આપણે જેટલી પણ વસ્તુ લઈએ, જેમ કે પાન કે છોડ આખો લઈએ છીએ, તો એ જ વસ્તુ આપણે જમીનને પાછી આપવી પડે, કે જે હવે આપણે આપતા નથી. આપણે તો આપણો પાક લઈ લીધો, ઉત્પાદન લઈ લીધું, પછી છોડ કાઢી લઈએ છીએ. પણ આપણી પ્રાકૃતિક ખેતીમાં ઘણા એવા 5 પાસા છે કે જે આપણે અપનાવવાના હોય છે. જેમ કે એના બિયારણના પટથી લઈને બિયારણને પટ પણ ગૌમૂત્ર, ગોબર અને કડી ચૂનાનો પટ આપવાનો હોય છે. કડી ચૂનો એટલા માટે વાપરવાનો હોય છે કે એ ફૂગનાશક તરીકે કામ કરશે. જ્યારે તમારા ગોબરમાં રહેલા બેક્ટેરિયા છે એ બિયારણનો સારો એવો વિકાસ કરશે. બીજું છે કે જીવામૃત ખાતરની જગ્યાએ, રાસાયણિક ખાતરની જગ્યાએ આપણે જીવામૃત આપવાનું હોય છે. પછી આપણે જોતા હોઈએ છીએ કે જંગલમાં તો આપણે કોઈ ખાતર નાખવા જતા નથી, ત્યાં પણ આપણે જોઈએ છીએ ને કે ઝાડને એવું સારા પ્રમાણમાં ઉગી નીકળે છે. એનું કારણ હોય છે કે જમીનની ઉપરનું 1 થી 2 ફૂટનું પડ બનેલું હોય છે કે જેમાં વાપસા ક્રિએટ થાય છે, જે આપણા જમીનમાં થતી નથી. ઉનાળામાં પણ આપણે બને ત્યાં સુધી ખેતરને ખુલ્લું રાખવું ના જોઈએ. એકવાર ખેતર તપી જાય એટલે પછી એની ઉપર પરાળ રાખવું જોઈએ. આપણે જે કચરું અત્યારે નીકળે છે એનો પણ આપણે શું ઉપયોગ કરીએ છીએ કે ખેતરની બહાર ફેંકી દઈએ છીએ. એવું ના કરવું જોઈએ. તમે જોયું હશે કે કોઈ પણ જગ્યાએ તમે કોઈ પણ ઘાસનો પૂરો મૂકી રાખો તો 5 વાગ્યા જેવો તમે ઊંચો કરશો ને તો નીચે તમને વરાળ જોવા મળશે, પાણી જોવા મળશે. તો આ પાણી ક્યાંથી આવ્યું? જમીનમાંથી ભેજ ઉપરની તરફ ખેંચાયો ને. તો આપણે છોડની આજુબાજુ જે કચરું વાવીએ છીએ ને એને પણ, કચરું જે નીકળે છે ને એને પણ તમારે છોડની આજુબાજુ મૂકી દેવું જોઈએ, જેથી છોડની આજુબાજુ ડાયરેક્ટ સૂર્યપ્રકાશના કિરણો નહીં પડે અને ત્યાં જે બેક્ટેરિયા છે ને જમીનની નીચેની તરફથી ઉપર આવવાની કોશિશ કરશે. અને જો છાંયો મળી રહેશે ને તો ત્યાં તેનો વિકાસ જોવા મળશે અને તમારે પાણીની પણ સમસ્યા દૂર થશે. જો તમારે 5 પાણીની જરૂર પડતી હશે તો 4 પાણીએ તમારું થઈ રહેશે અને ભેજ જળવાઈ રહેશે. કોઈ પણ છોડને હંમેશા ક્યારે પાણીની જરૂર હોતી નથી, પણ છોડને હંમેશા ભેજની જરૂર હોય છે. એટલે બધા ખેડૂત મિત્રોને વિનંતી કરું કે પ્રાકૃતિક ખેતી આ વસ્તુ એવી છે કે આજ નહીં તો કાલે તમારે અપનાવી પડશે. જો તમે આજથી અપનાવી લેશો તો તમારા પેલું સિરે ચાલશો તો તડકે ચાલવું નહીં પડે. કેમ કે હવે આ જે ખેતી છે એ ધીરે ધીરે આપણે ફજિયતી થતી જાય છે. જેમ સાહેબે વાત કરી એમ કે આગળની પેઢી તો ખેતી કરવા પણ નથી માંગતી. એનું કારણ શું છે કે તમે આપણને જે વારસામાં જમીન મળી હતી એ સારી અને ફળદ્રુપ મળી હતી, પણ હવે જે આપણે જમીન મૂકીને જઈશું ને એ એક પથ્થર જ જમીન રહેશે કે જેમાં કોઈ ઉત્પાદન તમને મળશે નહીં. એટલે લોકો અત્યારે આપણે જોઈએ છે કે પેલે કંપનીઓમાં કામ કરવા જાય છે. આજુબાજુના મેં ઘણા ખેડૂતોને જોયું છે કંપનીઓમાં કામ કરવું છે પણ ઘરની ખેતી છે કોઈ કરવી નથી. એનું કારણ એક જ છે કે આ પથ્થર, આમાંથી તમને મહેનત કરવા છતાંય જો ઉત્પાદન નહીં મળે તો પછી આ જ સમય દૂર નથી કે આપણે ધીરે ધીરે ખેતી છોડવી જ પડશે. એના પર ખાલી ઘર બનાવવાલા એક જ જમીન રહેશે, કોઈ ઉત્પાદન મળશે નહીં. તો બધા ખેડૂત મિત્રોને મારી નમ્ર વિનંતી કે પ્રાકૃતિક ખેતી અપનાવે. અમે ગામે ગામે જઈને બધા ખેડૂતોને તાલીમ આપતા હોઈએ છીએ. તો ઘણા ખેડૂતોને એવું હોય કે ખબર ના હોય તો તમારા ગ્રામ સેવકનો કોન્ટેક કરજો, મારો આત્મા પ્રોજેક્ટનો કોન્ટેક કરજો. અમે તમારા સ્થળ પર આવીને પણ તમને તાલીમ પ્રાકૃતિક ખેતી માટે શીખવતા હોઈએ છીએ. અને ટૂંક સમયમાં આપણે પાદરા તાલુકામાં પ્રાકૃતિક ખેતીનું એવું એક નવું માર્કેટ પણ ખોલવા જઈ રહ્યા છીએ કે જ્યાં તમને ડાયરેક્ટ ખેડૂતોથી ડાયરેક્ટ ગ્રાહકોને પ્રાકૃતિક ખેતીથી બનાવેલું શાકભાજી છે કે બાજરી છે કે કોઈ પણ વસ્તુ, ઘઉંથી લઈને કોઈ પણ વસ્તુ મળી રહે. તો મને શાંતિથી સાંભળી એ બદલ તમામ ખેડૂત મિત્રોનો ખૂબ ખૂબ આભાર. तो हम कार्यक्रम को जो है वो आगे बढ़ाते हैं और हमारे बीच नेक्स्ट जो हैं वो श्री नितिन वसावा सर हैं, डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर वडोदरा से. सर आप आइए और बताइए मिलेट्स की खेती की महत्ता के बारे में और जो तमाम सरकारी योजनाएं हैं उसका कैसे लाभ उठा सकते हैं और कौन कौन सी योजनाएं हैं जो कि किसानों के लिए, इसके बारे में जानकारी दीजिए प्लीज़. नमस्कार सर्व ખેડૂત મિત્રોને. ડાયસ પર બિરાજમાન પાદરા તાલુકાના લોકલાડીલા માન્ય ધારાસભ્યશ્રી, તાલુકા પંચાયત પ્રમુખશ્રી, નગરપાલિકાના પ્રમુખશ્રી અને ડાયસ પર બિરાજમાન તમામ મહાનુભાવોનું આજે આ કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત રહ્યા છે તે બદલ કૃષિ પરિવાર વતી હું ફરીથી વેલકમ પણ કરું છું. તમામ ખેડૂત મિત્રોનો પણ હું વેલકમ સાથે ટૂંકમાં
ખેતીવાડી ખાતાની જે યોજનાઓ છે, વિવિધ યોજનાઓ, એનું ટૂંકમાં તમને બધાને કહીશ. ત્યાર પછી આપણે માન્ય ધારાસભ્યશ્રીનું માર્ગદર્શન લઈશું અને ત્યાર પછી થોડો પ્રમાણપત્રનું વિતરણ કરી અને આપણો કાર્યક્રમ પૂર્ણ કરીશું. આ પૂર્ણાહુતિનું ડેડલાઇન એટલા માટે આપું છું કે ઘણા બધા ખેડૂતો કદાચ ક્યારે વક્તવ્ય પૂરું થાય એની રાહ જોઈ રહ્યા છે. એટલે હું પહેલાંથી જ તમને હવે કઈ જગ્યાએ ફૂલ સ્ટોપ આવશે એ જણાવી દઉં છું. ગુજરાત સરકારશ્રીની ખેતીવાડી ખાતાની જે વિવિધ યોજનાઓ છે, તમામ ખેડૂત મિત્રો આનાથી બધા જાણકાર છો. મોટે ભાગના અહીંયા જે બેઠા છે તેમણે બધાએ આ યોજનાઓનો લાભ પણ લીધો છે. પણ આ ડાયસ જ્યારે મને અમારા કૃષિ તંત્ર મારફતે મળ્યું છે ત્યારે ટૂંકમાં એટલું જ કહીશ કે ખેડૂત જેમ ખેતીનો વિચાર કરે, વિચાર ક્યારે કરે, એની શરૂઆત ક્યારથી કરવામાં આવે. તમે બધા જાણો છો, અખાત્રીજ આવે એટલે ખેતીની આપણી શરૂઆત થાય અને આ શરૂઆતનો જે તબક્કો છે એટલે આ વર્ષે હું શું ખેતીની અંદર કરીશ એવું વિચારે ત્યારથી આપણી ખેતીની પ્રક્રિયા ચાલુ થઈ જાય છે. અને એ જ વખતથી સરકારશ્રીની યોજનાઓ પણ અમલવારીની અંદર, એટલે કે ખેડૂતને જે કંઈ લાભ આપવાનો થાય છે એ ત્યારથી જ એની શરૂઆત થાય છે. એટલે ખેતીનું પ્લાનિંગ થાય, જમીન તમે ખેડવાની તૈયારી કરો એટલે સૌથી પહેલાં ટ્રેક્ટર જોઈએ. એટલે ટ્રેક્ટર જે છે એ ટ્રેક્ટરની અંદર પણ સરકારશ્રીએ નાના મોટા બંને ટ્રેક્ટરોની અંદર, એટલે કે 40 હોર્સ પાવરથી નીચે અને 40 હોર્સ પાવરથી વધુ, આ બંને હોર્સ પાવરવાળા ટ્રેક્ટરોની અંદર સરકારશ્રીની સહાય છે. સાથે સાથે એના જે સાધનો છે એ પ્લાવ હોય, કલ્ટી હોય, ડીશ હેરો હોય, પલટી પ્લાવ હોય, આ તમામ સાધનોની અંદર સરકારશ્રીની સહાયની યોજના છે. ત્યાંથી આપણે આગળ વધીએ, વાવણી માટેનો સમય આવી જાય એટલે વાવણી માટે હવે મોટે ભાગે સીડ ડ્રીલ વાવણિયાનો ઉપયોગ કરતા હોય છે. તો આવા વાવણિયા માટેનો પણ જો કદાચ ફક્ત બિયારણ ના એ કરવું હોય અને સાથે ખાતર એ કરવું હોય તો સીડ કમ ફર્ટિલાઇઝર ડ્રીલ, આનો પણ સરકારશ્રી સહાય દ્વારા એની અંદર પણ સહાય આપે છે. જુદા જુદા જે પ્રમાણિત બિયારણો છે એનું ગુજરાત રાજ્ય બીજ નિગમ મારફતે એના ડેપોએ એનું વિતરણ થાય છે અને એની અંદર પણ બિયારણોની અંદર પણ 10 વર્ષથી ઓછી જાતો હોય, 10 વર્ષથી ઓછા સમયની અંદર જે સંશોધન થયું છે એવી જાતોની અંદર પણ એના પર કિલોએ સરકારશ્રીએ સહાયનું ધોરણ નક્કી કર્યું છે. તો એના બીજ નિગમના જે ડેપો છે ત્યાંથી એનું સહાયના ધોરણે વિતરણ થાય છે. પછી આગળ વધીએ આપણે તો પિયતની સાધનો છે. તો પિયતના સાધનોની અંદર જુદા જુદા હોર્સ પાવરના ઇલેક્ટ્રિક મોટર છે, સબમર્સિબલ પંપ સેટ છે, ઓઇલ એન્જિન છે. આની અંદર પણ સરકારશ્રીએ સહાય આપી છે. સાથે સાથે પાણીના વહન માટે ઓપન પાઇપલાઇન છે કે પાઇપ દબાવો છો, આ બંને પાઇપો માટે પણ સરકારશ્રીએ સહાયનું ધોરણ રાખ્યું છે. પછી પાક સંરક્ષણ સાધનો એટલે કે દવા છાંટવાનો પંપ છે, એમાં મેન્યુઅલી પણ હોય અથવા તો બેટરી ઓપરેટેડ પણ હોય. અમુક ટ્રેક્ટર ઓપરેટેડ સ્પ્રે પંપ પણ છે, એની અંદર પણ સરકારશ્રીએ સહાય રાખવામાં આવેલી છે. બીજું કે હાલમાં પાક સંરક્ષણ માટે સરકારશ્રીએ સોલર ફેન્સિંગ, સોલર જે યુનિટ આવે છે, આ ફેન્સિંગની અંદર તારની ફેન્સિંગ હોય છે, એમાં તાર નહીં પણ સોલર પેનલ અને એનું જે પાવર માટેની જે બેટરી હોય છે એ બેટરી, એનું જે એલાર્મ હોય છે એ આ આખું સોલર પાવર યુનિટ, જેની અંદર 15,000 રૂપિયા સુધીની સહાય સરકાર આપે છે અને અત્યારે આ યોજનાની અરજીઓ ચાલુ છે. તો તમામ ખેડૂત મિત્રો જેને આની જરૂરિયાત હોય અત્યારે આઈ ખેડૂત પોર્ટલ પર સોલર પાવર યુનિટ માટેની અરજી કરી શકે છે. બીજું
ત્યાર પછી પાક કાપણી આવે તો પાક કાપણી માટે હવે મોટે ભાગે હાર્વેસ્ટરો પણ આવી ગયા છે. તો આ હાર્વેસ્ટરોની અંદર પણ આપણે સહાય આપીએ છીએ. ડાંગરની કે કોઈ પણ ઘાસની એને જે બાંધવા માટે ઘાસણી બાંધવા માટેનું બેલર આવે છે એ બેલરની અંદર પણ લગભગ અમે 6 લાખથી 8 લાખ સુધીની સબસિડી આપીએ છીએ. હાર્વેસ્ટરની અંદર પણ 6 થી 8 લાખ રૂપિયા સબસિડીનું ધોરણ છે જ. પાક હાર્વેસ્ટ થઈ ગયો તો એને સંગ્રહ કરવા માટે મુખ્યમંત્રી પાક સંગ્રહ સ્ટ્રક્ચર યોજના કે જે નાના ખેતર પર પોતાના ખેતર પર નાના ગોડાઉનો રાખવા માટે ગોડાઉન બનાવવા માટે 75,000 રૂપિયા જેટલી સહાય સરકારશ્રી અત્યારે આપી રહી છે. તો આની અંદર પણ તમે લાભ લઈ શકો. ત્યાંથી આગળ વધીએ કે જે કંઈ પાક થઈ ગયો છે એને માર્કેટની અંદર લઈ જવું છે તો માર્કેટની અંદર પોતાનું અનાજ કે શાકભાજી લઈ જવા માટે મિની ગુડ્સ કેરેજ એટલે કે છોટા હાથી ટાઈપના જે ટેમ્પા આવે છે નાના, એની અંદર પણ સરકારશ્રી આપણે ખેતીવાડી ખાતાની અંદર એની અંદર પણ 75,000 રૂપિયા સુધીની સહાયનું ધોરણ છે. તો આ બધા જ દરેક તબક્કાએ મેં જેમ પહેલાં કીધું કે ખેડૂત વિચારે કે મારે આ વર્ષે આ વસ્તુનું ખેતી માટે આ પ્લાનિંગ કરવું છે તો અંત સુધીની તમામ તબક્કાએ સરકારે આની યોજના જાહેર કરી છે. વધુમાં અદ્યતન ટેકનોલોજી આપણો ખેડૂત ભાઈઓ અપનાવે, કૃષિને લગતી જુદી જુદી માહિતી એમના ટેરવા પર મળે, આબોહવા હવામાનની માહિતી મળી રહે, જુદા જુદા દેશના માર્કેટોની માહિતી મળી રહે. એટલે ખેડૂતને પણ ટેકનોક્રેટ બનવા માટે સ્માર્ટફોન જેવી યોજના પણ સરકાર લાવી છે અને એની અંદર 6,000 રૂપિયા સુધીનો સહાય આપણે સ્માર્ટફોન ખરીદી પર આપણે આપીએ છીએ. ઘણા બધા ખેડૂતોએ આનો લાભ લીધો જ હશે. તો સ્માર્ટફોન જેવી યોજનાની અંદર પણ આપણે સહાય આપીએ છીએ. આટલું જ નહીં, ખેડૂતને જે આપણા કુટુંબનો મોભી હોય છે, આ ખેડૂત મોભીને જો કંઈક થઈ જાય, એનો અકસ્માતે જો મૃત્યુ થઈ જાય તો આખા કુટુંબ કે પરિવાર પર આભ તૂટી પડે છે. તો સરકારે ખેડૂત અકસ્માત વીમા યોજના થકી રાજ્યના તમામ ખેડૂત ખાતેદારોને આની અંદર સમાવેશ કરી લીધો છે. ખેડૂતો વતી સરકારશ્રી એનું પ્રીમિયમ ભરે છે. આજના તમામ ખેડૂત ખાતેદારો આ યોજના હેઠળ કવર થયેલા છે. શરત એટલી જ છે, અકસ્માતે મૃત્યુ થાય તો, કુદરતી મૃત્યુ થાય કે કોઈ આપઘાત કરે એવા કિસ્સાની અંદર આનો કોઈ લાભ મળતો નથી. તમામ ખેડૂત ખાતેદારો આમાં આવરી લીધા છે. સાથે સાથે ફક્ત ખેડૂત ખાતેદાર નહીં પણ ખેડૂતના વારસદારો, તમામ વારસદારોને પણ આ યોજનાની અંદર આવરી લીધા છે. વર્ષ 5 વર્ષના બાળકથી 71 વર્ષની ઉંમર સુધીના તમામ ખેડૂતો અને એના વારસદારોને આ યોજનાની અંદર સમાવેશ કર્યો છે. રૂપિયા 2 લાખનો અકસ્માતે મૃત્યુ થાય તો 2 લાખ રૂપિયાનો એની અંદર સહાય સરકારશ્રી તરફથી આપવામાં આવે છે. જો મુખ્ય અંગો આંખ છે, હાથ છે, પગ છે, આ ત્રણેય પૈકી મુખ્ય અંગોને જો નુકસાન થાય તેવા કિસ્સાની અંદર પણ 2 લાખ રૂપિયાનું વળતર છે. પણ કોઈ એક અંગને નુકસાન થાય, ફક્ત આંખને નુકસાન થઈ હોય અથવા ફક્ત એક હાથને નુકસાન થયું હોય તો એવા કિસ્સાની અંદર 1 લાખ રૂપિયાની આ ખેડૂત અકસ્માત વીમા યોજના અંતર્ગત સહાય આપણે સરકારશ્રી દ્વારા આપવામાં આવે છે. આ કિસ્સાઓની અંદર મુખ્ય પોલીસ ફરિયાદ એટલે કે FIR નોંધાવવું ફરજિયાત છે. FIR વગર અને પોસ્ટમોર્ટમ થયા વગર આ યોજનાનો લાભ મળશે નહીં. એટલે આ ખાસ તમે તમામ ખેડૂતોને મારી નમ્ર વિનંતી છે કે જો આવું એક્સિડન્ટ થાય તો પોલીસ ફરિયાદ પહેલાં કરવી, ત્યાર પછી પોસ્ટમોર્ટમ કરાવવું અને પછી 150 દિવસની આટલી લાંબી સમય મર્યાદા આપી છે કે 150 દિવસની અંદર તમારે આના ડોક્યુમેન્ટ સહિત મારી કચેરી એટલે કે જિલ્લા ખેતીવાડી અધિકારીની કચેરી 8મો માળ જિલ્લા પંચાયત, આ કચેરીએ તમારી અરજી અમને પહોંચાડવાની છે.
એટલે અમે એનું ઓનલાઈન પ્રોસિજર કરીશું. જો એક્સિડન્ટની અંદર ડ્રાઇવિંગ કરતા હશે અને ડ્રાઇવિંગ કરતાં જો મૃત્યુ થયું હશે તો વેલિડ લાયસન્સ એનું હોવું ફરજિયાત છે. જો મૃત્યુ પામનાર ચાલક લાયસન્સ ધારક નહીં હોય તો આનો લાભ મળશે નહીં. આ પણ ખૂબ જ અગત્યની બાબત છે, કેમ કે હું ડેલી મારી પાસે એવરેજ 3 કેસો અત્યારે ડેલી આવે છે અને તમામ કેસોનું હું પર્સનલી સ્ક્રુટિની કરું છું. એટલે આ તમામ મુદ્દાઓ ખાસ ધ્યાન દોરું છું. અને ક્યારેક જો તમને આની માર્ગદર્શનની જરૂરિયાત પડે અથવા તો ફોર્મ જોઈતું હોય તો અમારા કોઈ પણ ગ્રામસેવકને કહેશો, અમે તમામને એની PDF આપી છે, એ લોકો તરત પ્રિન્ટ કાઢીને તમને આપશે. અથવા તો તાલુકા કક્ષાએ અમારા વિસ્તરણ અધિકારી હોય છે એમનો સંપર્ક કરજો, ત્યાંથી જ તમને એ ફોર્મ મળી જશે. ત્યાં મારી કચેરી સુધી આવવાની જરૂરિયાત નથી. ફક્ત તમે એના ડોક્યુમેન્ટ રેડી થઈ જાય ત્યાર પછી તમારે જિલ્લા પંચાયત મારી કચેરીએ 8મા માળે આવવાનું રહેશે અને આ ફોર્મ જમા કરાવવાનું થશે. તો આ વિવિધ સરકારશ્રીની ખેડૂતલક્ષી યોજનાઓનું મેં ટૂંકમાં આપ સર્વને જાણકારી આપી છે. આપ સૌએ આ ખેડૂત સંમેલનની અંદર ખૂબ જ ઉત્સાહભેર ભાગ લીધો. સાથે સાથે અમારા આમંત્રણને માન આપી આપ સૌ ખેડૂત ભાઈઓ અત્રે પધાર્યા છો તે બદલ હું જિલ્લા ખેતીવાડી અધિકારી તરીકે આપ સર્વનો ખૂબ ખૂબ આભાર માની અને મારું વક્તવ્ય પૂર્ણ કરું છું. જય હિન્દ, જય ભારત. बहुत बहुत धन्यवाद सर, अपने सहयोग दिया इस कार्यक्रम के आयोजन में और ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों को दिया. तो हमारे बीच हमारे आज के चीफ गेस्ट हैं MLA सर. तो मैं सर से निवेदन करूंगी कि सर आप आइए और किसानों को जो है वो संबोधन करें. આજના કૃષિ મેળામાં ઉપસ્થિત મંચસ્થ સૌ મહાનુભાવો, ખેતીવાડી શાખાના અધિકારી કર્મચારીશ્રીઓ તથા આપ સૌ પાદરા તાલુકાના ખેડૂત મિત્રો, ખેતીવાડી શાખા તરફથી આપણને આજે ખૂબ જ સારું માર્ગદર્શન મળ્યું છે. ખેતી કેવી રીતે કરવી જોઈએ, કેવી રીતે સારી ખેતી થાય, કેવી રીતે રાસાયણિક ખાતરનો ઉપયોગ ઓછો કરીને આપણે સૌ પ્રાકૃતિક ખેતી તરફ વળીએ જેથી કરીને સૌનું સ્વાસ્થ્ય સુધરે. આવું વિવિધ માર્ગદર્શન આપણને આપવામાં આવ્યું છે અને મને આશા છે કે આપણે સૌ આ માર્ગદર્શનને અનુસરીશું. મિત્રો, ખેતી અને ખેડૂત આપણા દેશની સૌથી મજબૂત પાયો હોય તો ખેતી અને ખેડૂત છે. ખેતી કે ક્યારે પણ અટકવાની નથી. આ દુનિયામાં બધું જ અટકી જશે, ખેતી એ ક્યારેય અટકવાની નથી, એની જરૂરિયાત ક્યારેય પૂરી થવાની નથી. અને ખેડૂત આજે કારખાનામાં મશીનરી આવે છે, આપણે જોયું કે વિવિધ પ્રકારના રોબોટ આવવા માંડ્યા છે. આપણો દેશ કે દુનિયા ગમે તેટલી આધુનિકતા તરફ જશે, દરેક ચીજનો કોક ને કોક તોડ મળશે, દરેકનો રોબોટ મળશે, દરેકની મશીનરીઝ મળશે, પણ ખેડૂત એવો વ્યક્તિ છે ને કે એનો તોડ ક્યારે પણ મળવાનો નથી, એની જગ્યાએ મશીને ક્યારેય કામ કરવાનું નથી. આપણો ખેડૂત એ સૌથી બુદ્ધિજીવી, સૌથી મહેનતી અને સૌથી આશાવાદી વ્યક્તિ છે. કારણ કે જ્યારે ખેતી કરવાની શરૂઆત કરીએ છીએ તો ખેતી કરવાની શરૂઆતમાં એને આશા હોય છે કે હું આ શરૂઆત કરું છું મારી ખેતીની, તો જ્યારે મારો પાક પાકશે ને તો એ મારા ઘરનો કોઈ પણ સારો એવો પ્રસંગ હશે કે કોઈ એવી જરૂરિયાત હશે તો એ પૂરી કરવાને લાયક આ ખેતી થશે એવો એને વિશ્વાસ હોય છે. એ મહેનત એની પાછળ એટલી કરે છે કે તાપ, તડકો, કોઈ પણ વાતાવરણ હોય, પરંતુ એની મહેનત એ ક્યારેય થમતી નથી. અને એનું બુદ્ધિજીવી વર્ગ એવો હોય છે કે આકાશમાં જુએ ને એટલે એને ખબર પડી જાય છે કે હવે વરસાદ આવવાનો છે. વરસાદ ક્યારે આવશે તો કદાચ હવામાન ખાતાની જરૂર નહીં પડે, આપણો ખેડૂત જ આપણને કહી દેશે કે આ સમયે
વરસાદ આવવાનો છે, ઘડિયાળની જરૂરિયાત આપણા ખેડૂતને કદાચ ઘડિયાળની જરૂરિયાત ક્યારેય નહીં પડતી હોય, એ તાપ જોઈને હંમેશા કહી દે છે કે અત્યારે આટલા જ વાગ્યા હોય અને એટલા જ વાગ્યા હોય છે. અને જમીન માટે પણ એ જમીનમાં જ્યારે જોઈ લે છે ને તો એને ખબર પડે છે કે આ મારો પાક કેવી રીતે કેટલો થવાનો છે, કેવી રીતે થવાનો છે, એ આપણા ખેડૂતને ખબર હોય છે. હમણાં જ આપણા કાંઠા વિસ્તારમાં પૂર આવ્યું હતું, તો એમાં હું રોજે રોજ જતો હતો, ત્યાં બધાની માહિતી લીધી, જમીન વિશે પાણી પૂરની પરિસ્થિતિ જાણી. પરંતુ જે જમીનની પરિસ્થિતિ મેં જોઈ અને ત્યાંનો ખેડૂત જોયો ને, તો આજે પૂર આવ્યું છે, કાલે કદાચ પાણી ઉતર્યું અને પરમ દિવસે મારો ખેડૂત એ ખેતીમાં લાગી ગયો હતો. આવો આશાવાદીને મહેનતી એ આપણો ખેડૂત છે. તો આના માટે જો આપણા ખેતીવાડી શાખાની જે આપણને માહિતી મળી છે, જે માર્ગદર્શન મળ્યું છે ને, એ જો આપણી મહેનતમાં, આપણા બુદ્ધિમાં અને આપણા આશાવાદમાં જો આટલો ઉમેરો કરી દઈએ ને, તો હું ચોક્કસથી એવું માનું છું કે આપણી ખેતી એ સારામાં સારી ખેતી થશે અને એની સામે આપણે સારામાં સારું વળતર મેળવી શકીશું, એવો મને પૂરો આશાવાદ છે. સાથે આપણા કોઈ પણ ખેડૂત હોય એની સાથે આપણી ગુજરાત સરકાર હર હંમેશ ઊભી રહેલી છે. આપણી સરકારશ્રીની એટલી યોજનાઓ છે કે ખેડૂતને કોઈ પણ પ્રકારની ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. એનો પાક, એને ખેતી કરે, એનો પાક નિષ્ફળ જાય, કોઈ પણ મુસીબત આવે, આપદા આવે, તો એના માટે આપણી સરકાર એ હંમેશા ખેડૂતને પડખે ઊભી રહેલી છે. ખેડૂતને ક્યારેય નુકસાન નહીં થવા દે, તમામ પ્રકારની મદદ કરવા માટે આપણી ગુજરાત સરકાર આપણા ખેડૂતો સાથે ઊભેલી છે. અને એના માટેની કોઈ પણ માહિતી જોતી હોય તો મારું જનસેવા કાર્યાલય એ આપને તમામ પ્રકારની માહિતી પૂરી પાડશે. અત્યારે કિસાન સન્માન નિધિ યોજના, એના ફોર્મ ભરવા માટે જનસેવા કાર્યાલયથી બીજો ને ચોથો શનિવાર નક્કી કરવામાં આવ્યો છે, 1 થી 4નો સમય. તો આપણા ખેડૂત ભાઈઓને કોઈ બાકી હોય ફોર્મ ભરવામાં, તો તેને ત્યાંથી ભરી આપવામાં આવશે. સાથે સાથે કોઈ પણ માહિતી સરકારશ્રીની યોજનાની જોતી હોય તો એ પણ આપ સૌને પૂરી પાડવામાં આવશે. ભાઈઓ, આપણે હમણાં જોયું છે કે આપણી દેશની અર્થવ્યવસ્થા એ 10મા નંબર પર હતી, અને જ્યારથી મોદી સાહેબ આવ્યા છે ત્યારથી આપણે સૌએ મોદી સાહેબના અથાગ પ્રયત્નોને કારણે, એમને સાથ સહકાર આપણે જે આપ્યો છે, એના કારણે આપણી દેશની અર્થવ્યવસ્થા એ 5મા નંબરે પહોંચી છે. અને અત્યારે આપણા વડાપ્રધાન મોદી સાહેબે આપણને એટલું વચન પણ આપ્યું છે કે આવનારા 5 વર્ષમાં આપણી અર્થવ્યવસ્થા એ દુનિયામાં 3જા નંબરની અર્થવ્યવસ્થા થવાની છે, એની પણ આપણને બાંહેધરી આપી છે. તો આ શ્રેય જાય છે તો મોદી સાહેબની મહેનતની સાથે આપણા ખેડૂતોને પણ એટલો શ્રેય જાય છે કે એમની મહેનતને કારણે આજે ખેડૂતનો પૈસો જે બજારમાં જાય છે, ખેડૂતની ખેતી જે દેશમાં પહોંચે છે, એના કારણે જ આપણી અર્થવ્યવસ્થા આટલી મજબૂત થઈ છે. આપણે જોયું કે રાસાયણિક ખાતરનો આપણો ઉપયોગ કરીએ છીએ, અને જો એ ઘટાડીએ તો ચોક્કસથી હજુ વધારે પૈસો એ આપણા દેશમાં ને આપણા ખેડૂતો પાસે જોવા મળશે. અત્યારે 2 પ્રકારની દવા ખૂબ જ વપરાય છે, એક તો ડૉક્ટરની દવા અને એક રાસાયણિક દવા. જો આપણે રાસાયણિક દવા ઓછી કરીએ ને તો ચોક્કસથી એ ડૉક્ટરની દવા ઓછી થઈ જવાની છે. અને ડૉક્ટરની જરૂરિયાત, આપણે ડૉક્ટરને ભગવાન માનીએ છીએ, આ ભગવાનને પણ જો ડૉક્ટર રૂપી ભગવાનને પાછા પાડવા હોય ને, તો હું એવું માનું છું કે ખેડૂત રૂપી ભગવાન જો સક્ષમ થશે ને, જો એ જાગૃત થઈ જશે, તો આપણને ડૉક્ટર રૂપી ભગવાનની જરૂર નહીં પડે અને આપણું સ્વાસ્થ્ય એ પણ સારું રહેશે. કોરોનામાં આપણે જોયું છે કે કોરોનામાં આપણે ગમે તેટલી દવાઓ પણ એટલી મોંઘી થઈ ગઈ હતી, કોરોનાની સારવાર પણ એટલી મોંઘી થઈ ગઈ હતી, અને આપણે સૌ દેશી ઉપચાર પર આવી ગયા હતા. હવે આવી પરિસ્થિતિમાં આપણને કોરોના જેવી વૈશ્વિક મહામારીની પરિસ્થિતિમાં આપણે સૌએ અને વિશ્વએ જો દેશી ઉપચાર પર આવવું પડ્યું હોય તો વિચારો કે આપણામાં કેટલી તાકાત છે. પહેલાં આપણા પૂર્વજો છે, આપણા વડીલો છે,
એમનું આયુષ્ય વધારે હતું, આપણું આયુષ્ય ઘટી ગયું છે. આપણા જે વડીલો હતા એમને એવું કહેવાતું હતું કે એ બહુ સશક્ત છે. અત્યારે આપણને એટલા એમની સરખામણીમાં એટલા સશક્ત ગણવામાં નથી આવતા. તો એનું કારણ પણ એ છે કે આપણી ખેતી પર જો ધ્યાન આપીએ, આપણી જે ઉપજ મળે છે એ જો પૌષ્ટિક હશે ને, કારણ કે આપણા શરીરમાં દવાની જરૂર ત્યારે જ પડે છે કે જ્યારે આપણો ખોરાક એ સારો નથી આવતો, એ ભેળસેળવાળો ખોરાક આવે છે અને ત્યારે જ આપણા શરીરને દવાની જરૂર પડે છે. જો આપણું શરીર સ્વસ્થ તો દુનિયા સ્વસ્થ. આપણા શરીરને સ્વસ્થ રાખવું ખૂબ જ જરૂરી છે અને એ હાથમાં છે તો મારા ખેડૂત રૂપી ભગવાનોના હાથમાં છે. એટલા માટે આપણે સૌ આજે આપણને ખેતી શાખાઓ તરફથી જે માર્ગદર્શન આપવામાં આવ્યું છે એ પ્રમાણેની ખેતી કરીએ. અને ફરીથી વિશ્વાસ અપાવું છું કે આપની કોઈ પણ જરૂરિયાતમાં, કોઈ પણ મુસીબતમાં ગુજરાત સરકાર આપની સાથે છે અને હર હંમેશ રહેશે. એ જ સાથે સૌને વંદે માતરમ. ભારત માતા કી જય. માન્ય ધારાસભ્યશ્રીએ એક ખૂબ જ સુંદર વાત કરી, એટલે મને સૌ પહેલાં તો સાહેબનો ખૂબ ખૂબ આભાર એટલા માટે માનું છું કે કોઈ પણ તાલુકાની અંદર કોઈ એમએલએ શ્રીએ પીએમ કિસાનની જે કાર્યવાહી, પીએમ કિસાન એટલે જે બધાને 2,000 રૂપિયાનો હપ્તો મળે છે, વાર્ષિક 6,000 રૂપિયાનો જે હપ્તો મળે છે સહાય રૂપે, એના માટે જે KYCનું જે પ્રક્રિયા છે એ અત્યારે ઘણા બધા ખેડૂતોની બાકી છે. આ KYCની અંદર તમારે સૌથી પહેલાં તો જે તમારું આધાર કાર્ડ સાથે તમારું જે બેંક એકાઉન્ટ છે એ લિંક થયેલું હોવું જરૂરી છે. આ પ્રક્રિયા બેંક મારફતે કરવામાં આવે છે. એટલે તમામ ખેડૂતોને મારી નમ્ર વિનંતી છે કે તમારું બેંકનું ખાતું આધાર કાર્ડ સાથે લિંક કરાવો. બીજું કે જમીન જે તમારા સર્વે નંબર છે એ પણ તમારે આની સાથે લિંક કરાવવું પડે છે. લેન્ડ સીડિંગ કહે છે એને. તો આ પ્રક્રિયા છે. એટલે આ તમામ KYCની પ્રક્રિયા જે છે એ માન્ય ધારાસભ્ય શ્રી પાદરા દ્વારા સૌથી પહેલાં કોઈ ધારાસભ્યશ્રીએ વડોદરાની અંદર આ કાર્ય નથી ઉપાડ્યું, ફક્ત માન્ય ધારાસભ્ય શ્રી પાદરાએ ઉપાડ્યું છે. એટલે હું ફરીથી સાહેબશ્રીનો હું ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. અમે સતત ઘરે ઘરે જઈને આ કામ કરી રહ્યા છીએ, પણ હજુ પણ 15થી 20% લોકો હજુ આખા જિલ્લામાં બાકી છે. હજુ પણ ઘણા બધા ખેડૂતો કદાચ જમીન અહીંયા હશે અને સુરતમાં રહેતા હોય, કરજણ અને સિનોરની અંદર આ પ્રશ્ન ઘણો મોટો હોય. અમે ફોન કરીએ છીએ, ત્યાં અમારા ખેતીવાડી તંત્ર પાસે જાઓ, ત્યાંના કોઈ પણ ગ્રામ સેવક પાસે જઈ અને ત્યાં તમે આ KYC કરાવી લો એટલે સુધીની અમે સૂચના આપીએ છીએ. પણ હજુ પણ 15થી 20% ખેડૂતોનું હજુ બાકી છે. એટલે આપ સાહેબે જે ઝુંબેશ ઉપાડી છે અને અમારા પ્રયત્નની અંદર જે તમે મદદ કરી છે, એટલે દિલથી હું તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. खूब खूब आभार. बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए. तो हम जो है वो अपने कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पे आ गए हैं और मैं आपको बता दूं कि अभी जो है वो हम कुछ प्रगतिशील किसानों को जो है वो सर्टिफिकेट देंगे और कृषि विभाग की तरफ से कुछ बेनिफिशरीज़ को जो है वो यहाँ पे दिया जाएगा. तो मैं हमारे गेस्ट लोग जो है उनसे निवेदन करना चाहूँगी कि आप लोग थोड़े से जो है वो आगे आ जाइएगा. मैं एक एक करके किसानों का नाम ले रही हूँ, आपको स्टेज पे आना है और यहाँ एक एक करके ही आना है, फ़ोटो आपकी अच्छी आएगी. सबसे पहले है भिखाजी भाई दया भाई पडियार जी. नेक्स्ट हैं अरविंद भाई हमीर सिंह गोहिल जी. अगले हैं चीमन भाई मुरार भाई परमार जी. अगले हैं इब्राहिम भाई इस्माइल भाई मालिक जी. हमारे पास सर्टिफिकेट है जो हम प्रगतिशील किसानों को आज जो है वो देने वाले हैं. तो मैं एक एक करके नाम लूँगी. मैं सतीश सर से भी निवेदन करूँगी, प्लीज़ आप स्टेज पे आ जाइए. तो सबसे पहले है किरीट भाई नटवर भाई पटेल जी, ठाकुर भाई भूपत भाई पडियार जी. नेक्स्ट है कल्पेश भाई बिका भाई पटेल जी वाडू से. गिरीश भाई नारायण भाई जादव जी प्रताप संघ जी हैं. जायस्वर अशोक भाई चंद्रकांत जी हैं. पटेल चंद्रवदन शांतिलाल जी हैं.
चौहान हरेश भाई मोहन भाई है मदापुरा से। कटारिया मंगल भाई अर्जुन भाई जी हैं। कटारिया चीमन भाई करसन भाई है जी हैं पातोड़ से। पटेल भूपेंद्र भाई पुंजा भाई जी हैं गोरियात से। जादव अश्विन सिंह दिलीप सिंह जी हैं मादापुरा से। पटेल सागर भाई सनत भाई जी हैं। पटेल प्रवीण भाई तलजा भाई जी हैं आमला से। चौहान घनश्याम भाई रवजी भाई सीहोर से। पटेल अजय कुमार सुरेश भाई जी हैं। तो इसी के साथ मैं धन्यवाद करना चाहूँगी यहाँ मौजूद जितने भी किसान भाई बहन हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए, अपना कीमती समय हमें दिया। हमारे साथ जितने भी एक्सपर्ट्स थे, मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगी। आज के कार्यक्रम में मैं आप लोगों को बता दूं कि सीएट लिमिटेड और साथ में जो है वो गुजरात एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के सहयोग से हम ये कार्यक्रम कर रहे थे। तो आप सीएट का टोल फ्री नंबर नोट कर सकते हैं 1822 1213। ग्रीन टीवी का व्हाट्सएप नंबर है 8097 864300। तो फिलहाल के लिए आज के किसान चौपाल में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्ते। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।